السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو صبح نو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویکینڈ کیسا گزرا آپ لوگوں کا؟ بہت سی باتیں, ڈھیر ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں, ہمارے ذہن میں, اور آج کے پروگرام میں بھی ہم نے آپ سے بہت کچھ شیئر کرنا ہے. اور ابھی پروگرام شروع ہوتے ہوئے ہی میرے کان میں بھی آواز آ گئی تھی. ہم یہاں نیچے کافی گپ لگا رہے تھے, اور وہ کیونکہ اتنے دنوں سے آپ سب دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی شدید کھانسی تھی, تو ایک اچھا مشورہ یہ ہے کہ شہد میں السی کے بیج پیس کے ڈال دیں اور یا کوٹ کے ڈال دیں, اور وہ اگر کھائیں تو اس سے یہ کنجیشن والی کھانسی جو آج کل بہت سے لوگوں کو ہو رہی ہے, یہ آزمودہ فارمولا ہو گیا ہے, کیونکہ گھر میں نے 2-3 دن استعمال کیا اور دوا کے بغیر میرا کنجیشن بہت حد تک رک گیا ہے. تو یہ ہم اچھی سی کچھ باتیں کر رہے تھے, مشورے پروگرام میں آنے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں ہم بڑا ہی مزیدار ٹاپک آپ کے ساتھ سیکنڈ آور میں ڈسکس کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ آج ہم آپ کو سوال دے رہے ہیں, خوبصورتی کیا ہے؟ اس سادہ سے سوال کا بہت گھوما ہوا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں, بہت گہرا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں, بہت سادہ جواب بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کی نظر میں خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی وہ جو اپیرنٹ ہے, خوبصورتی وہ جو انٹرنل ہے, خوبصورتی وہ جو ایموشنس میں ہے. اچھا, اپیرنس میں بھی کچھ لوگوں کے لیے خوبصورتی ہے آنکھوں کا خوبصورت ہونا, کچھ لوگوں کے لیے خوبصورتی ہے رنگ گورا ہونا, کچھ لوگوں کے لیے خوبصورتی ہے رنگ گندمی ہونا, کچھ لوگوں کے لیے خوبصورتی ہے کہ ہاتھ پاؤں صاف ہوں. ایسے بڑے سارے میجرز ہیں جو لوگوں نے اپنی زندگیوں میں رکھے ہوئے ہیں, یا بال لمبے ہونا, یا بال گھنے ہونا, یا اور اس طرح کی بہت چیزیں کہ ہائٹ ہونا یا نارمل وزن ہونا. اب تو خوبصورتی یہ بھی ہے, میں سنتی ہوں پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ جی پتلی ہونی چاہیے لڑکی بالکل, اب تو میں یہ بھی سنتی ہوں کہ کبھی کبھی لوگ جن کے رشتے ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں ماں باپ سے کہتے ہیں کہ بہت پتلی نہیں ہونی چاہیے. تو خوبصورت آپ اپیرنس وائز بھی زاویے بہت بدلے ہوئے ہیں, اور پھر خوبصورتی سے وہی ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یا انٹرنل خوبصورتی ہے, ایموشنس کی خوبصورتی ہے, آپ کی سچائی کی خوبصورتی ہے, آپ کی شخصیت کی خوبصورتی ہے, وہ کیا ہے؟ جو بھی ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے سیکنڈ آور میں. اور کتابی بات نہیں کرنی ہے, اگر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں, لیکن اس کے ساتھ حقائق بھی بیان کریں جو ایکچولی آپ کو لگتا ہے. لیٹس فیس اٹ, بہت سی چیزیں ہیں, ایستھیٹکس ہیں, انسان کو اچھے لگتے ہیں. سب سے پہلا امپریشن وہی ہوتا ہے جو آپ کی شکل دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے, یا آپ جس طرح اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں وہ سمجھ آتا ہے. لیکن فیکچوئل اور ایکچوئل خوبصورتی کیا ہے, اس بارے میں آپ نے ہمیں آج بتانا ہے دوسرے گھنٹے میں. شروعات میں ہم خبریں ڈسکس کرنے والے ہیں, اور اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ کی صحت بھی ہے اور آپ کی خوبصورتی بھی ہے. اگین کچھ ہی دیر بعد آج فرسٹ آور میں ہم ڈسکس کریں گے دانتوں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ڈینٹسٹ موجود ہوں گے. آپ کی خوبصورت اسمائل کو ڈینٹ پڑ جاتے ہیں اگر آپ کے دانتوں میں کوئی بھی ایشو ہو جائے, اور دانتوں کی تکلیف بھی بہت ہی بری ہوتی ہے, بہت زیادہ اس کا جو درد ہوتا ہے, دانت میں درد, وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں رہتے ہیں. تو ہم دانتوں کے حوالے سے بات کریں گے کچھ دیر بعد. ابھی جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں انہیں یہاں مدعو کرتے ہیں, آپ سب انہیں جانتے ہیں. سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ KCCI ہمارے ساتھ موجود ہیں, شمیم فرپور صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, پلیز بیٹھیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر میر صاحب, جرنلسٹ ہیں, بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں, اور بہت چارمنگ فیس کے ساتھ یہاں آ جاتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. شمیم صاحب, آپ کی طبیعت صحیح؟ اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا مجھے لگا کہیں چوٹ ووٹ تو نہیں لگی؟ نہیں اچھا, وہ آپ آئے اس طرح تو میں نے کہا کہیں نہیں, دراصل پاؤں سنبھل کے قدم رکھنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھسل جائے. یوز ٹو نہیں ہے. اچھا, ویسے ہمارا ہے تو یہ سیکنڈ آور کا سبجیکٹ, لیکن کیونکہ آپ دونوں کھڑے ہو کے سامنے سن رہے تھے تو آپ لوگ بھی ایک ایک لائن میں بتا دیں کہ خوبصورتی کیا ہے. آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ خوبصورتی تو بے شمار چیزوں کے اندر ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ خالی رنگ ہو رہا ہو اور صاف ہو تو اس کو آدمی خوبصورت کہے, ایسا نہیں ہے. نقوش کا بڑا دخل ہے کہ اگر نقوش بہت اچھے ہیں, اگر نقوش بہت اچھے ہیں اور وہ بے شک ساملی بھی ہے تو یعنی بہتصورت ہو, اس میں ساملی بھی ہے. آپ عورتوں کی خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں, شکل کی ہے نا, شکل جو ہے مونس کہ شکل مرد کی ہو, دونوں میں کی لگتا ہے نا, مرد کی ہو یا عورت کی ہو, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ سفید ہو تو خوبصورتی اسی میں ہو, بلکہ وہ نقوش ہونے چاہیے. کیا بات ہے, یہ میں آگے سیکنڈ آور میں ضرور یہ بات ڈسکس کروں گی. آپ بتائیے. اچھا, ایک چیز ہے کہ جو کمپوزیشن ہوتی ہے نا انسان کی, وہ فیس کی ہو یا پورے جسم کی, جو فرسٹ سائٹ میں بندہ دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہی ایک اپیرنس جو ہوتی ہے اسی کو ہی پہلے جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. باقی جو صفات ہیں وہ آپ بیان کر رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ صفات ہوتی ہیں شخصیت کی. وہ بہت اخلاق ہے,
वर्दी अंदर की खूबसूरती, वो खूबसूरती जो है जो आप देखिए बहुत अच्छी शक्ल वाले लोगों का अगर इखलाक अच्छा ना हो तो वो बदसूरत लगने लग जाते हैं, वही होती है। और फिर एक चीज और है कि बड़ा फर्क पड़ता है कि कौन जो है ना वो कौन सी चीज कहाँ नायाब है। जो चीज नायाब होती है ना किसी एरिया में वो भी बड़ी अट्रैक्ट करती है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ गोरी रंगत है ये है तो वो भी है। फिर वो एक और भी चीज है कि कुछ एलीट क्लास तस्वर जो की जाती है उससे जो चीजें रिलेट होती हैं उनको लोग जो है आइडियलाइज करना इसके लिए मुझे अलग सेशन आपके साथ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी बातें मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ उस तरह। तो हम कभी खूबसूरती का सेशन आपके साथ करेंगे और बात कुछ करेंगे। चीजें हैं कि जो रिलेट करती हैं कुछ। मगर आपका पसंदीदा टॉपिक लगा मुझे ये है ना? नहीं पसंदीदा हम बना लेते हैं। अच्छा, आज से हज फ्लाइट का भी आगाज हो गया, 24 तारीख की हमने सुना था और आज से अल्हम्दुलिल्लाह आगाज हो चुका है। तो तमाम आज़मीन हज को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और हम ये समझते हैं कि आप सब जहाँ कहीं भी हमें दुआओं में याद रख सकते हैं तो जरूर याद रखिए। आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं? अपने मुल्क के लिए भी करना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए, अपने मरहूमीन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, तो ये सब कुछ करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्योंकि अल्लाह के खजाने बेशुमार है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो आप अगर किसी और के लिए कुछ करेंगे तो आप में कमी हो जाएगी, बल्कि उसमें दुगना इजाफा होगा। नहीं, और बड़ी वहाँ की तो खासियत ये है जब आप मक्का मदीना जाते हैं कि आपको चुन चुन के वो लोग याद आते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता, और ये भी अल्लाह की ही कोई इनायत होती है कि वो लोग आपके जहन में आते हैं और अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप सारे चेहरे सामने आते हैं। बिल्कुल, सारे चेहरे सामने आते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है और जिसको इस्तात हो उसको जाना चाहिए। और जब भी आप जाएं तो वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर होता है किसी भी जगह, आप किसी भी खासतौर पर जो बड़ी शख्सियात हस्तियाँ हैं उनके जब भी आप मुकद्दस मुकामात पे जाते हैं और ख़ासतौर पे खाना काबा और रसूल पाक का जो है वो तो सबसे अफजल है, तो वहाँ पे आप जाते हैं तो वो एक आप डिफरेंट एनर्जी वहाँ से लेते हैं। बिल्कुल। वो जो लेते हैं एनर्जी, वो अगर आप वो एनर्जी वहीं छोड़ के ना आए और यहाँ भी ले आए, इंसान में से नहीं आ पाता क्योंकि वो जो एक लिंक वहाँ डेवलप होता है ना वो बड़ा मुख्तलिफ है। नहीं होता है, लेकिन वो उसका मतलब होता है कि आप रिन्यू होने जा रहे हैं, आप अपनी कुछ चीजें जो हैं उनका कथार्सिस करने जा रहे हैं और उसके बाद जिस वक्त आप अपनी दूसरी लाइफ में वापस आते हैं तो उसका कुछ हिस्सा कुछ यहाँ भी नजर आना चाहिए कि वाकई आप में कोई तब्दीली आई। ठीक है जी। और जो पहली खबर है आज अखबार में जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ऑपरेशन खैबर, 4 दहशतगर्दों के 2 मजबूत ठिकाने क्लियर। जी, बाकी यानी क्या कहते हैं, अल्लाह ताला खैर करे कि भाई जो हमारी से भी थोड़ा रिलेट करें कि ये जो सारे मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ कि जब पीस होता है तो बिजनेस ग्रो अप होता है और जब बिजनेस ग्रो अप होता है तो नौकरियां वगैरह सब मिलती हैं, जॉब्स क्रिएट होते हैं, नौकरियां मिलती हैं, बाहर के ऑर्डर भी बहुत आसानी के साथ आपको मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि अमन होता है, पीस होता है। उनको ये होता है कि जो कुछ भी हम ऑर्डर दे रहे हैं वो हमें वक्त पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें रिलेट करती हैं अमन से और अमन ये तबाह करते हैं। तो इस वजह से जो हमारी अफवाज इस वक्त माशाल्लाह यानी कि और जो दूसरी अदर एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर जितना काम कर रही हैं, जिस तरह से अपनी जानों के नजराने पेश कर रही हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वो उठाया पुलिस वाले को मार दिया। अरे भाई आपके उससे क्या दुश्मन आ गई है बिला वजह, वो तो कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अगर आपकी जानो माल की हिफाजत कर रहा है तो आप उससे बिला वजह का कैसे बैर बांधे हुए हैं। तो ये जिहालत है और मैं समझता हूँ कि इससे इंशाअल्लाह उर अज़ीज़ जिस तरह से नबर्द आज़मा है हमारी अफवाज, तो वो इंशाअल्लाह उर अज़ीज़ जल्दी ये पाए तकमील को पहुंचेगा और जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी खत्म होगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो ऑपरेशंस किए हैं पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक और मुख्तलिफ मौके पे जो ऑपरेशन है ऑलमोस्ट सारे ही कामयाब हुए। ये एक अच्छी बात है कि काफी कामयाबियां हैं और वाकई ही उसकी कुर्बानियां भी बहुत हैं और उसका रिएक्शन भी बहुत है। तो रिएक्शन भी जब हम देखते हैं कि ये जो पुलिस का जिक्र किया है शमीम साहब ने, और पुलिस पे हमले जो हैं अब तवातुर से हो रहे हैं, ये एक अलार्मिंग बात है। हमने पीछे से हमें कुछ चंद एक महीने पहले हमें अंदाजा होता था कि शायद जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हुआ तो उसमें एक तेजी थी, फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी कमी देखने में हमें आई या उन एक्शंस में थोड़ी सी या स्ट्रेटजी में तब्दीली होगी वल्लाह आलम, लेकिन कम से कम हमें ये लगा कि उसमें वो तेजी नहीं है जो पहले हमें नजर आ रही। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही तेजी कम होती है उस वक्त रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत से अभी ऐसे लोग मौजूद हैं
ہمارے ملک کے اندر ہی موجود ہیں، خواہ وہ پہاڑوں پہ ہیں، خواہ وہ شہروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، جو جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ وار کرتے ہیں. تو لہٰذا کوئی ہمیں ایسا ایک ردم رکھنا چاہیے اس آپریشن میں کہ کہیں ایسا محسوس نہ ہو مخالفین کو کہ اب یہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ کوئٹہ کے اندر واقعہ ہوا کہ 4 لوگ جو ہیں وہ کار کے اندر ان کو مارا گیا. ان میں ایک نوجوان اسٹوڈنٹ تھا جو کہ کراچی میں پڑھتا تھا، پیرنٹس سے ملنے جا رہا تھا، تو اس کو مارا، وہ بھی اس میں شامل تھا، وہ مارا گیا. اسی طرح پولیس پہ جو اٹیک ہوئے ہیں پشاور میں ہوئے ہیں، کوئٹہ میں ہوئے ہیں، کراچی میں ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ انہی جگہوں پہ کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ ری گروپ ہو جاتے ہیں جیسے ہی انہیں تھوڑا بہت چانس فالو اپ ضروری ہے اور فالو اپ ملتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ اور سیکنڈ یہ ہے کہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ کچھ پولیس کے ہمارے جو تھوڑی سی سستی کیا آتی ہے، جیسے رمضان میں ہوا کراچی میں کہ وہ افطاری کے لیے اپنے جیکٹس اتار کے بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں مارا گیا. مثلا یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، انہوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے. ہاں تو یہ دیکھنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں جو موبائلز ہیں، موبائل گاڑیاں ہیں پولیس کی، وہ ظاہر موبائل ہی رہنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پولیس کو اتنا لمیٹڈ پیٹرول ملتا ہے کہ وہ اس کو اتنا زیادہ موو بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ کسی کونے سبجیکٹ دے دیا جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں جی، تو ایک کونے میں کھڑے کر کے وہ بےچارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سنیپ چیکنگ شروع کر دیتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تو صرف آج کل شاید 8 یا 10 لیٹر پیٹرول ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہر وقت موو بھی نہیں کر سکتے. تو بہت سی ایسی فیکٹر ہیں جو پولیس کی سائڈ پہ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ان کو اگر جیکٹس ملی ہیں تو وہ جیکٹس اتارے نہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ان میں کمی ہے پولیس کو، مثلا وسائل دینے میں کمی ہے یا اس کی ٹریننگ میں کمی ہے جو کہ دی بھی گئی ہے ٹریننگ، اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، نیکسٹ خبر سے پہلے میں شمیم صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مائی کراچی آپ لوگوں کا ایک برانڈ بن گیا ہے اور اس کا انتظار میرے خیال میں لوگوں کو اور فیملیز کو سب کو ہوتا ہے. اور آج کیونکہ آپ یہاں پر موجود ہیں تو مائی کراچی یا اس جیسی کوئی ایگزیبیشن، کوئی ایسی چیز جو KCCI کے تحت ہو رہی ہو، آپ لوگوں کے پلان کا حصہ ہو، تو تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے. دیکھیں، مائی کراچی ایک بہت بڑا آئیکن بن گیا ہمارا چیمبر کا، اور یہ گزشتہ 14 سال سے 14 ہو چکی ہے ہماری، 14 سال سے کنٹینیو جاری ہے اور اگلے سال بھی انشاءاللہ العزیز اپریل میں 20، 21، 22 کو ہوگا، جس کا ابھی سے ہم نے تیاری شروع کر دی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس کے اندر خاص طور سے فیملیز جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں آتی ہیں، کیونکہ بچوں کے کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہاں پر ایک ہی باؤنڈری کے اندر ان کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک شو بھی ہم نے وہاں سے کیا تھا آپ کے یہاں براہ راست، ابھی بھی یعنی لاسٹ جو ہوا اس کے اندر بھی 3 چینلز نے براہ راست وہاں سے روزانہ تینوں دن نشر کیے. اور کیونکہ ہمارا انٹرسٹ کپڑوں میں تھا تو ہم نے کپڑوں والے ایریا کو کور کیا تھا، لیکن بچوں کے لیے اور سب کے لیے، سب کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے وہاں پر. وہ خواتین کے لیے بھی ہے، وہ مردوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے. ہم نے وہاں پر پلے ایریاز وغیرہ بھی لگائے، جھولے رائڈس وغیرہ بھی لگائے. تو یہ اپریل میں ہوگا؟ اپریل میں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ کا بھائی محبت حسین اٹک سے بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کے تو نام لیتے ہوئے ہی لوگ کافی محبت میں مبتلا تو نہیں ہو جاتے؟ بس یہ تو لوگوں کو ہی پتہ ہوگا. برحال آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور سیکنڈ کال ہے میری آپ کے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے سیکنڈ آور کا ٹاپک ہے کہ خوبصورتی کیا ہے. ابھی آپ نے پروگرام کے انٹرو میں ڈسکس کیا نا جی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل خوبصورتی انسان کے دل کی ہوتی ہے کہ انسان کسی کے ساتھ اچھا کرے اور اس کے ساتھ اچھا بہیو کرے، یہی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ویسے میں آپ لوگوں کی اس حوالے سے کالز زیادہ مزے سے سن پاؤں گی اسی وقت 10 بجے کے بعد جب ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو آپ ابھی کال کر سکتے ہیں، ضرور آپ بولیے، آپ اپنا انپٹ دے دیجیے. تھینک یو سو مچ. بہت سے لوگوں کو گھر سے نکلنا بھی ہوتا ہے کام کے لیے، لیکن 10 سے 11 میں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ ڈسکس کیا جائے گا تو اس وقت میں چاہتی ہوں کہ آپ اس میں بھرپور انپٹ دیجیے. اور خواتین بھی بتائیں، ہم تو مردوں کی خوبصورتی پہ بھی بات کر رہے ہیں، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوتی. عورتوں سے بات ہوتی ہے، بھائی مردانہ وجاہت بھی کچھ ہوتی ہے، خوبصورتی بھی کچھ ہوتی ہے، ان کا کرزما اپنا ہوتا ہے، تو اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. ایکچولی وہ بغیر کسی میک اپ کے بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں میک اپ بھی اس پہ جچتا ہے جس میں آلریڈی کچھ ہوتا ہے، سب پہ میک اپ بھی نہیں جچتا. ان کو میک اپ کی بعض دفعہ وہ ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ اس پہ لیے اس پہ گفتگو ہونا بہت، مگر جہاں جتنا کر سکتے ہیں وہاں اتنا کر ہی لیتے ہیں، وہ بھی میک اپ کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے. اچھا، ایک اور یحییٰ صاحب کی کال ہے، اس کے بعد اگلی خبر بھی ہم شیئر کریں گے. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नुसरत आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। हमारे दोनों मेहमानों को बहुत सलाम हूँ और मेरी अगर आवाज़ खालिद भाई सुन रहे हैं और मिसेस सूफी सुन रही हैं तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत सलाम हूँ। अरे वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्योंकि मौसम ये भी चल रहा था कराची के वाले से, हम भाई भी बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ठीक है आप फ्लाईओवर बहुत सारी चीज़ों का इफ्तिताह हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन मैं इतना सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि रोज हम इसको फेस करते हैं, आप भी फेस करती होगी, जो कराची की ट्रैफिक मैनेजमेंट है इतनी खराब हो चुकी है कि लोग घंटों फंसे रहते हैं और ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। और आप प्लीज इसके लिए आवाज करें क्योंकि ये इतना सीरियस मैटर है कि लोग अपनी जगह भी नहीं पहुंच पाते, लोगों के फ्यूल जाया हो रहा है, लोगों की टेंशन हो रही है। और सिर्फ ये मैनेजमेंट देखिए, क्योंकि अगर जिस तरह पहले ये वॉलंटियर्स खड़े होते थे जो सिटी वार्डन्स होते थे, वो जी वार्डन्स खड़े होना, अगर 4-4-5 के लोग बेकाबू हो गए हैं, जो मोटरसाइकिल है उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, जब तक मैन फोर्स ना हो तो नहीं हो सकता। तो मैं काइंडली आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस मैटर को उठाएं क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है कराची का। थैंक यू सो मच। जरूर इस मैटर को उठा लेते हैं। थैंक यू सो मच। आप चले गए याया साहब, आपने नेक्स्ट आवर में कॉल करनी है। मैं चाहती हूँ आज आप भी जरा खूबसूरती की डेफिनेशन हमें बताएं। अच्छा, जो बात इन्होंने कही ये हमारे यहाँ मेरे ख्याल में ये तो हमें एक सब्जेक्ट रखना होगा, लेकिन आप लोगों के मुशाहिदे में जो है अगर आप इनकी बात इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि बहुत ही बेहंगम हो गया ट्रैफिक और लोगों की अपनी इसके अंदर मेरा ख्याल है कि कमजोरी है। इसमें पुलिस अपनी जगह पर, लेकिन लोगों को अपने आप भी सेंस होना चाहिए। अब अगर एक सिग्नल बंद है और आप चले जा रहे हैं तो जाहिर बात है कि उधर आने वाला जो है जिसका हक है, जिसका सिग्नल खुला हुआ वो डिस्टर्ब होगा। अच्छा, फिर उसके बाद अक्सर और बेशतर ये देखा गया जरा सा रुका और लोग इस लाइन से निकल के आने वाली लाइन के अंदर चले जाते हैं। अब वो वहां से ब्लॉक हो गया और 2 मिनट बचाने के बजाय 2 घंटे खराब नहीं होते, जवाब देते हैं, नहीं फिर आगे से मुस्कुरा के वो सलाम करते हैं। मुस्कुरा के सलाम करते हैं। देखिए उसमें ये है नुसरत, जो एक चीज देखी है कि वो मोस्टली जिससे ज्यादा प्रॉब्लम आता है वो सिटी एरिया में ज्यादा आता है और उसमें अक्सर चीज एक ही सामने आएगी कि पार्किंग गलत हुई होगी। हाँ, पार्किंग इतनी गलत हुई होती है कि आप देखें अभी आ रहा था। एक चीज तो ये है, दूसरे के कुछ लोगों ने मुस्तकिल तौर पर एक ऐसी जगह को पार्किंग अपना बनाया हुआ है जबकि वो पार्किंग नहीं है, रोड के ऊपर पार्किंग। तो वो इतना वो अच्छा, और ये जो पार्किंग लेने का अब सिस्टम हो गया है, इसके बारे में भी कुछ फरमा दीजिए, क्योंकि वहाँ जहाँ बचपन में हमारे गाड़ियाँ खड़ी होती थी किसी भी शॉपिंग सेंटर के बाहर और उस वक्त कोई पैसे नहीं लेता था, अब वहाँ पर भी पैसे लेने के लिए लोग आ गए हैं और भी मतलब सड़क पे गाड़ी खड़ी है और पैसे ले रहे हैं। डबल और ट्रिपल पार्किंग पथारे वालों ने लगाया हुआ होता है, फिर पथारों के बाद मोटरसाइकिलों की लाइनें। देखिए पार्किंग के तो ठेके वगैरह होते हैं, वो तो वो जहाँ नहीं थे वहाँ पर भी हो गया। वो उन्होंने कहा कि आमदनी का जरिया है ना, तो अभी आप देखें नहीं, अब तो लोग ये है कि पार्किंग के पैसे देने को भी तैयार हैं, लेकिन पार्किंग तो ठीक बनाएं। लेकिन आप देखेंगे, अच्छा एक तो ये होती है, दूसरे के बाद जो मुख्तलिफ रेडियां वगैरह या इस तरह के ठेले वेले लगे होते हैं, तो वो भी एक जगह वो ऐसी चीजें हैं कि जो रोड का रास्ता कम कर देते हैं। फिर रिक्शे वगैरह, टैक्सी, मसलन एक ना तो कोई किसी आप मार्केट में जाएं कोई टैक्सी स्टैंड या रिक्शा स्टैंड जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो भी लोग रोड पे खड़े होते हैं। रोड पे खड़े और कमर्शियल एरियाज में पार्किंग की कोई लॉट ही नहीं है, कोई लॉट नहीं। एक आपका सदर के अंदर एक पार्किंग प्लाजा है। हाँ, वो भी इतनी दूर है ना, वो थोड़ा दूर है, ठीक है, लेकिन ये कि बहुत सी जगहों पे पार्किंग की जरूरत है, जो पार्किंग बननी चाहिए। अब नई बिल्डिंग्स बन रही हैं या नए जो एरिया डेवलप हो रहे हैं वहाँ पर तो 3 फ्लोर पहले पार्किंग के, उसके बाद कोई जो ऑलरेडी है वहाँ कोई नहीं। एक और चीज है ना, अब 100 गज का प्लॉट है, आप उसे अलाउ कर देते हैं कि आप 4 मंजिला ऊपर जा सकते हैं और उसके ऊपर कितने लोग जो है ना उसके अंदर आ जाएंगे कि जो विजिटर भी आएंगे, लेकिन उसके अंदर पार्किंग तो बन ही नहीं सकती। तो लिहाजा लेकिन आपने कमर्शियल तो उसे बनवा दिया, लेकिन पार्किंग का आपने वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं। फिर एक चीज इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, गाड़ियाँ भी वैसे ज्यादा हो नहीं, हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, इजी भी है ना हमारा सिस्टम। अब तो हर बेटे के पास अलग गाड़ी है, अब्बा के पास अलग गाड़ी है, बेगम। लेकिन इसका एक रास्ता हो सकता है जो मुझे समझ आता है, जैसे मोस्टली कंजस्टेड शॉपिंग सेंटर्स हैं, तारिक रोड है या सदर का इलाका है, इवन क्लिफ्टन पे, अगर आप हर शॉपिंग सेंटर को पाबंद करें कि वो वैले पार्किंग रखे,
कि कम अज कम वो और वैले वाले होते हैं वो गाड़ी भी मार देते हैं। नहीं मारते, सारे नहीं मारते, सारे नहीं मारते, आपकी लगी होगी, आपकी लगी होगी। हम देते ही नहीं वैले को, कहते खुद लगाएंगे। नहीं, लेकिन वो अगर आ जाए सिस्टम तो वो प्रॉपर किसी दूर जगह जाके पार्किंग लगा दें, लोगों का वक्त भी बच सकता है, और वहाँ पे जब आप खुद ढूंढने के लिए निकलेंगे ना तो वही खराबी भी पैदा करेंगे। ठीक है, लिहाजा कोई जो काम लोग करते हैं उनके जिम्मे भी लगाएं, उनके जिम्मे लगाएं। चलिए ये बहस तलब है, मगर मैंने अभी एंकर की कुर्सी पे बैठ के मैंने कहा चलो चुप रहते हैं, कभी डिस्कस करेंगे और फिर श्योर, क्योंकि तरबियत की हर जगह पर जरूरत है। तरबियत हो जाए तो फिर आपको कोई इशू नहीं है। तरबियत की बात सही है, लेकिन मोटरसाइकिलें जिस तरह से मोटरसाइकिलें बेहिसाब आ गई हैं, अच्छा है क्या उसके अंदर लाइसेंस क्या आपके कोई पूछता नहीं है? यानी खुद गवर्नमेंट ने, मुझे बड़ी हैरत है कि एक DIG आया और उसने आन के ये कदम लगाई कि 3 दिन के अंदर आप पहले लाइसेंस बनाएं, उसके बाद फिर आपको चलाने की इजाजत देंगे। बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन हुकूमत वक्त ने, मैं हैरान हूं कि उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। वो पाबंदी हटा दी फौरी तौर पे और कहा कि जैसे मर्जी आए, जिस तरह मर्जी आए, जहां चलाओ, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने ये हटा दिया, तो ये गलत है। फिर गवर्नमेंट को खास तौर से इसके ऊपर सोचना चाहिए। आप बेशक उसका वक्त बढ़ाते थे, 3 दिन के बजाय 30 दिन कर देते, आपके 30 दिन में आप ले लो, लेकिन अगर वो लाइनें लगी और आपने उससे घबरा के वो चीज ही खत्म कर दी। अब आजकल आप देखें कि जो साइकिल चलाता है वो मोटरसाइकिल ले लेता है 500 रुपए किस्त के ऊपर, और वो बगैर किसी ट्रेनिंग के 5 अगर लाइन है, 4 लाइन है, तो 4 लाइनों में वो इधर से इधर से इधर से, ऐसा कहीं नहीं होता। चाइना से ज्यादा मेरा मोटरसाइकिल। मैं एक चीज शमीन साहब, बिल्कुल खत्म, नहीं, मैं सिर्फ एक चीज, नहीं, मैं 2 चीजें एक लाइन की बोलना चाहता हूँ। जल्दी बोलो। मोटरसाइकिल जो है मैंने वियतनाम में देखी है बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन बेहंगम नहीं देखी। ठीक है, इसका मतलब है कि हम सही तरीके से चल सकते हैं अगर थोड़ी सी जो है ना उसको लोगों को जो है ना ट्रेनिंग के अलावा ना थोड़ा कानून का अमल दरामद कराना। नंबर 1 वहाँ पर एक लाइन होती है, लेकिन अगर आप चलते हैं, लेकिन साइकिल जो चला रहे हैं, जो भी हमारे अब जो लोग साइकिल चलाते हैं, उन्हें पाबंद करें कि वो उसके ऊपर लाइट भी लगाएं। अच्छा, कि रात को सब जा रहे होते हैं, साइकिल नजर नहीं आ रही है। ये सब्जेक्ट मुझे आज पता चला कि कितना लगने वाला है, इसको हमने जरूर नहीं है सर, बहुत है, बहुत से जो लेबर से जा रहे होते हैं। वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बिजनेस से और न्यूज से निकल के हम खूबसूरती की जाने बढ़ रहे हैं, तो हमारा पहला कदम, खूबसूरत नहीं समझती, खूबसूरत होगी तो खूबसूरत समझूंगी। गुड न्यूज अच्छी खबर होगी तो अच्छी खबर होगी तो अच्छा समझेंगे ना। खैर, आप लोगों के साथ हमारा डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक, उसके बाद हम पहले अपने दांतों की खूबसूरती, दांतों की सेहत पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे डेंटिस्ट मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। अद्वियात। सऊदी अरब में खुली अद्वियात ले जाना सख्त ममनू है। सिर्फ वो अद्वियात जो हाजी कैंप के डॉक्टर से तस्दीक और पैक शुदा हों ले जाई जा सकती है। लिहाजा अपनी रोजमर्रा की जरूरी अद्वियात अपने डॉक्टर के नुस्खे के हमरा ले जाकर हाजी कैंप से तस्दीक और पैक करवा लें।
اینڈ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عزیر آفتاب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا ایک چیز تو مجھے بتائیے, گو کہ آپ نے بڑی اچھی پڑھائی بھی کی ہوگی اور آپ پریکٹس بھی ماشاء اللہ سے کریں, لیکن ہمارے یہاں لوگوں کے جو دماغی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ینگ ڈاکٹر ہے اس سے وہ تھوڑا کبھی کبھی کترا جاتے ہیں, تو آپ ماشاء اللہ ینگ ڈاکٹر ہیں اور دکھ بھی ینگ ڈاکٹر رہے ہیں نا, تو کیا یہ چیز کبھی بیچ میں آ جاتی ہے؟ جی بالکل آ جاتی ہے, پر اس کے لیے ایک ہم لوگ جیسے ایجوکیشن اگر سوال کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے اتنی یہ پوسٹ گریجویشن کی ہیں, وہ آج کل کا دور یہ ہے کہ ایجوکیشن کا دور ہے تو ہم لوگ جلدی ساری پوسٹ گریجویشن کر لیتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ بس اب ماں باپ نے پڑھایا کہتے کہ اب جاؤ کرو. آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے پوسٹ گریجویشن کریں تاکہ آپ کو نالج ہو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ جو ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہ جو معمر لوگ ہوتے ہیں نا کہ تھوڑی عمر والے لوگ ہیں, جب وہ آپ کے پاس آتے ہوں گے خاص طور پہ تو شاید تھوڑا ڈرتے بھی ہوں کتنے ینگ ڈاکٹر ہیں پتہ نہیں, لیکن obviously ہم لوگ ایسے کرتے ہیں بھائی دیکھ لیں ہماری دیوار پہ لگی ہوئی ہے, آپ خود ہی جج کر لیجیے گا آپ سے. ہاں آفٹر دا پروسیجر. بہت مزیدار بات ہے یہ, کیونکہ یہ ہے یہ صرف ڈینٹسٹ کے ساتھ نہیں, اوور آل ہے, کوئی بھی ینگ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا. لیکن میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ ینگ ڈاکٹر جتنا اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں اتنا میرے خیال میں وہ ایکسپیرینس ڈاکٹر سمجھا کے ذرا یوز ٹو ہو گئے ہوتے ہیں کیا, تو ینگ ڈاکٹرز بڑا اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عزیر, جو دانتوں کے مسئلہ لوگ آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ کامن جو میں نے سنا ہے وہ دانتوں سے خون آنا, مسوڑوں سے خون آنا ہے. آپ اگر یہی آپ نے بھی زیادہ سنا ہے تو اس کے بارے میں پہلے ہمیں بتا دیجیے, پھر کالر آتے ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں, آپ دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. کیا ہے کہ جو ہماری یہ ڈائٹ ہے وہ موسٹلی ابھی ہو گئی ہے ریفائنڈ. جی جی, اس وجہ سے وہ دانتوں کے بیچ میں پھنس جاتی ہے. جب پھنس جاتی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی ہم لوگ برشنگ ریگولر بیسس پہ تو کر نہیں رہے ہوتے ہیں. جی, لوگ زیادہ تر ایک دفعہ دن میں برش کرتے ہیں, وہ بھی آدھا ادھورا کرتے ہیں. ہاں, اور اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ فوڈ پارٹیکل آپ کے دانتوں کے بیچ میں جمع ہوا ہو تو وہ تھوڑی دیر کے بعد جب جراثیم اس کے اوپر آئیں گے وہ ڈیفینیٹلی اس کو ایٹ کریں گے اور کچھ میں سے کیلشیم جو ہے نا اس کو اسٹون فارم میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے, دانتوں کے بیچ میں جب وہ اسٹون جیسی چیز پیدا ہوگی وہ جراثیم کو ایک پروٹیکشن دیتی ہے. ٹارٹر جسے ہم ٹارٹر کہتے ہیں, کیلکولس کہتے ہیں. اوکے, تو پھر اس میں جیسے ابھی وہ جراثیم آ گئے, اب ادھر ان کو پروٹیکشن بھی مل گیا, اب برش کر کے آپ کچھ بھی کر لیں نا وہ اسٹارٹر نہیں صحیح نکلے گا نہیں. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب جراثیم ہے تو ڈیفینیٹلی دے ول انفیکٹ یور میوکوزا. لیکن اگر ٹارٹر آ گیا ہے تو وہ کیسے نکلے گا, جب برشنگ سے نہیں نکلے گا وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, لیکن پہلے کالر ہیں. السلام علیکم درے شہوار. وعلیکم السلام, کیسی ہیں مجھے؟ میں ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر, آپ بتاؤ پنڈی کا موسم کیسا ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں, پنڈی کا موسم بہت اچھا ہے. گڈ, بالکل میری طرح. بالکل آپ کی طرح, واہ, اب تمہاری طرح موسم بھی اچھا ہے تو تمہاری طرح سوال بھی اچھا ہونا چاہیے. بتاؤ. میں نے یہ کوشچن کرنا تھا, میرا ایک کزن ہے چھوٹا سا, تو اس کے دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے ابھی سے. کتنا چھوٹا ہے؟ ابھی وہ آئی تھنک سو 12 ایئر کا ہے. 12 ایئرس کا ہے, اچھا, تو اس کے دانتوں میں کیوٹی ہو گئی ہے. اوکے, پھر؟ جی, یہی میں نے کوشچن کرنا تھا کہ اس کا کیا سولوشن ہے. آپ نے ویسے کسی ڈاکٹر کو دکھایا آپ لوگوں نے؟ جی ابھی وہ جاتے ہیں ہاسپٹل ڈینٹسٹ کو دکھانے, مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑا اسے. ٹھیک ہے, اچھا بچوں میں کیوٹی پہ ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دا کال. جی اچھا جی, دیکھیں بچوں میں آج کل جیسے ابھی 12 سال عمر بتائیں. 12 ایئرز ہے. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو کیوٹی موسٹلی ان کے اوپر والے حصے پہ دانتوں سے ہوتی ہے, اور وہ ہوتی اس وجہ سے ہے بیکاز کے بچے کھانا جو آج کل کھا رہے ہیں ٹافی, اسپرنگ گمس, چاکلیٹ یا جنک فوڈ زیادہ کھا رہے ہیں. برشنگ جو ہوتی ہے یہ مدرس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان کی برشنگ کو کریں, ایک مطلب ان کے اوپر ایک امپلیمنٹ کریں اس طرح کہ آپ کو کرنی ہے برشنگ. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر ایون وہ برش کر بھی لیں پھر بھی ان کی ڈائٹ اس طرح کی ہے کہ وہ فائدہ اتنا زیادہ ہوتا نہیں. اگر کیوٹی ہو گئی تو انیشیل اسٹیجز میں اگر آپ اس کی فلنگس کروا لیتے ہیں, اب مجھے پتا نہیں ان کا پرائمری ٹوتھ ہے یا پرماننٹ ٹوتھ ہے. نہیں ویسے پرماننٹ ہوگا نا 12 سال کی عمر میں تو نہیں, ضروری نہیں ہے, مکس ڈینٹیشن ہوتی ہے. اچھا, مکس ڈینٹیشن میں کچھ پرائمری ہوتے ہیں کچھ پرماننٹ ہوتے ہیں. اوکے, ابھی بھی کچھ دانت ابھی ان کے ایکسفولیٹ نہیں ہوتے, مطلب نکلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو زیادہ تر داڑھوں کا ہم کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی. ہاں, تو اس میں جو ہے اگر پرائمری ٹوتھ ہے اس میں ڈیفینیٹلی اس کی ٹریٹمنٹ آپشنز ڈفرینٹ ہوں گے, اور اگر جو پرماننٹ ٹوتھ ہے اس کی ٹریٹمنٹ آپشنز ڈفرینٹ ہوگی. اگر چھوٹی سی کیوٹی ہے تو اس کو فلنگ کرنی ہوگی, زیادہ اگر انویسو ہو گیا تو اس کو یا تو اگر پرائمری ٹوتھ ہے تو اس کی پلپیکٹمی یا پلپوٹمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ادروائز اگر پرماننٹ ہے تو اس میں ہم لوگ ڈیفینیٹلی
स्पिट्स एंड फिगर सीलेंट। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी है, लेकिन मुझे जल्दी से बताइए कि वो वाली कैविटी जिसमें दांत में दर्द नहीं हो रहा होता दाढ़ में, लेकिन वो थोड़ी सी गायब हो जाती है, उसमें भी क्या फिलिंग से काम चल जाता है? देखिए वो तो सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। कभी कभी हमारे जो दांत होते हैं उसमें अगर कैविटी हो भी गई है और वो काफी टाइम पहले हमें वो पेन हुआ था, पर उसमें टूथ डेड हो गया है, बट वो हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, पर कभी अब हमने कोई सब चीज खा ली तो एकदम से शूट हुआ। दैट मींस द टूथ वाज डेड एंड देयर इज इन्फेक्शन इन दी। ओके, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साजिद महमूद बात कर रहा हूँ अभी बखर से। जी जी मैडम, मेरी जो है छोटी सिस्टर 10th क्लास की स्टूडेंट है, गुलाम अली। हमें समझ नहीं आई आपकी बात। मेरी छोटी सिस्टर 10th क्लास की स्टूडेंट। 10th क्लास की स्टूडेंट है आपकी बच्ची, और उसका क्या इशू है? हाँ, दांत का क्या प्रॉब्लम है? साजिद साहब, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, आप दोबारा हमें कॉल कीजिए और टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल कीजिए, फिर हम आपको जरूर बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, जिस पॉइंट पे हमारे कॉलर आ गए थे कि टार्टर या कैलकुलस राइट, जब वो आपके दांतों में जमा हो जाता है और वो हार्ड लेयर होती है और ब्रशिंग से नहीं जाती, तो उसको हटाने का तरीकाकार क्या है? हटाना भी जरूरी है वरना दांत डैमेज होंगे। एवरी 6 मंथ जो आजकल का हमारा जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि एवरी 6 मंथ हमें स्केलिंग और पॉलिशिंग करानी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली एक हमारे चुटकी बने में। तो स्केलिंग से दांत वीक नहीं हो जाते? सब लोग यही कहते हैं कि वीक हो जाते हैं। अगर आप इनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स से कराएंगे या जिनको इतना एक्सपीरियंस इस चीज का नहीं, ठीक है, वो जैसे भी यंग लोग आजकल जाते हैं वेलफेयर हॉस्पिटल्स में, कहते हैं उधर फ्री में हो जाता है, करवा लेते हैं। लेकिन डेफिनेटली वो उधर आजकल हमारे क्या कंट्री का ये तरीका है कि सीख रहा होता है उसको भी इस काम पे लगा देते हैं। जी, उसको पहले तो ये होना चाहिए कि सिखाना चाहिए पहले ऑन डमी मॉडल, पर वो डमी मॉडल्स पे सीखते नहीं है, डायरेक्ट पेशेंट्स पे एक्सपीरियंस। तो उसमें जो है ना वो जब टिप इस्तेमाल करते हैं वो डेफिनेटली टिप बहुत एग्रेसिवली इस्तेमाल करते हैं। एग्रेसिवली करेंगे तो कुछ वीक होगा। ओके, तो एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं इफ्तिखार अहमद बोल रहा हूँ चमन से। जी जी, मेरा मसला ये है कि मेरे मसूड़े कमजोर है शुगर की वजह से। दांत मेरे तकरीबन ऊपर के दांत गिर चुके हैं ना। ठीक है, बराए मेहरबानी इसकी भी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 40 साल। ठीक है, और शुगर डायबिटीज की वजह से इनको प्रॉब्लम। कोई और सवाल तो नहीं करना आपने इनसे? नहीं जी, मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है जी, ऑन एयर हम आपको बताते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटिक के लिए ये होता है कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखे। कोई भी प्रोसीजर हो, चाहे वो डेंटिस्ट्री से हो या किसी और फील्ड से हो, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो डेफिनेटली इन्फेक्शन आपको होते ही रहेंगे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होते रहेंगे और कुछ भी। अच्छा, ये इन्फेक्शन की वजह से ये कि इनके मसूड़े खराब हो रहे हैं? डेफिनेटली, अगर या तो ये क्लीनिंग इतनी ज्यादा नहीं है और कैलकुलस है, तो इनको डेफिनेटली हमें जो स्केलिंग में इनका ये ख्याल करना होता है कि इनके म्यूकोजा को हम टच नहीं करते। हम जो थोड़े से जैसे इनके ऊपर जो ऊपर से जो टार्टर होता है या कैलकुलस होता है वो हम रिमूव करते हैं, तो मसूड़ों को टच नहीं करते, अदरवाइज वो वूंड इनके हील ही नहीं होंगे। ठीक है, और ठीक है, डेफिनेटली इनको अगर अपनी शुगर कंट्रोल होगी तो वी विल बी मच मोर बेटर इन अ पोजीशन टू डील विद इट। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है, अल्लाह रखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अभी मेरा बेटा है 5 साल का। अच्छा जी। तो उसके दांत ना वो टॉक्स वगैरह खाता है, तो उसकी वजह से उसके दांत ना बिल्कुल स्याह हो गए हैं। हाँ हाँ, ये बड़ा कॉमन इशू है, और गिर भी जाते हैं फिर सारे स्याह होके। हाँ जी, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसका क्या किया जाए? ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। वैसे जो ये दूध के दांत जिनको हम कहते हैं, इसमें इतना हाँ, प्राइमरी टीथ में इतना इशू लगता नहीं है, लेकिन आप ऑन एयर इनको बताइएगा। एक और कॉलर ले लें, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। जी मैडम जी, मेरा दांतों का मसला है, वो खला है ना दांतों में, वो तो काले से हो जाते हैं, वो क्या करना चाहिए और दांत अच्छे हों, दर्द ना हो? अच्छा, आपके दांतों में स्पेस है, जगह है खाली बीच में? हाँ, बीच में वो निशान पड़ जाते हैं काले काले से। और वहाँ दर्द होता है आपको? नहीं, दर्द नहीं होता, वो निशान ना पड़े, और कोई पेस्ट की जो आजकल मार्केट में अच्छी, वो डॉक्टर साहब से रिव्यू कर दे, कौन सी अच्छी? उम्र कितनी है आपकी? कितनी दफा ब्रश करना चाहिए? उम्र तकरीबन 40 साल है।
ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو آن ایئر بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ویسے 40 سال بھی کوئی عمر نہیں ہوتی. ہم لوگ ہمارے پاس ایشیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں لوگ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, ادروائز ویسٹ میں تو 40 از ینگ ہے نا, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, اس کے بعد میں سب کے جواب آپ سے لیتی ہیں. السلام علیکم صوفیہ. جی وعلیکم السلام. نصرت آپی, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, آپ بتاؤ. جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا 7 سال کا ہے, آنکھوں کو کیڑا لگا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, وہ اس کو کیا پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ درد ہوتا ہے؟ نہیں درد نہیں ہوتا, اس کے دانتوں میں کیڑا لگے ہے. ٹھیک ہے, آن ایئر بتا دیتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. اچھا, ایک تو وہ 5 سال کا بچہ تھا اور سیاہ دانت ہو گئے اور گر بھی جاتے ہیں ٹافیز اور کینڈیز وغیرہ سب کھانے سے, ان کو کیا بتائیں گے آپ؟ فرسٹ آف آل یہ تو ٹپیکل کیس ہے جو آج کل بہت زیادہ پریزنٹ ہو رہا ہے, یہ ہماری کلینک پہ بھی آتا رہتا ہے. انفینٹ کیریز کا کیس ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ڈائٹ بچے کی ہوتی ہے, دوسرا برشنگ وہ کرتا نہیں ہے. ہاں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے بچہ. تو ڈیفینیٹلی اس کے جو حل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کتنے دانت افیکٹ ہو گئے. پھر ہم پیشنٹ کے پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ڈائٹ ماڈیفکیشن کیسے کریں. شگری عموماً آج کل پتہ نہیں کیا ہے کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں, ان کے منہ میں سے بوٹل ڈالتے ہیں, وہ سو جائے. بوٹل جو ملک ہوتا ہے سو بھی جائے اور پی بھی لینا, ورنہ ملک نہیں لے رہے ہوتے کبھی کبھی بچے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سو جائے تو اس کے منہ میں وہ شگری رہ جاتا ہے, اور پھر وہ سلائیوا بھی جب ختم ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی اینٹی بیکٹیریل افیکٹ ختم ہو گیا تو کیریز ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ریمپنٹ کیریز ہوں گی, سارے دانتوں میں ہوں گی, ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گی. ہاں, اور اچھا اس کا یہ بھی میں نے دیکھا ہے, کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, بس انتظار کرتے ہیں سارے دانت چلے جاتے ہیں. اس میں ایک نقصان یہ ہے, پرائمری ٹوتھ کو ہم لوگ اتنا لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, بٹ چیز یہ کہ وہ سب سے زیادہ خراب چیز ہوتی ہے, بیکاز اگر وہ ایک اسپیس مینٹین ہے. اوکے, تو اسپیس مینٹین کر رہا ہے کہ پرماننٹ ٹوتھ کا جب ٹائم آئے گا تب وہ اس اسپیس میں. ٹھیک ہے, اگر وہ اسپیس ہی نہیں ہوگی تو ٹیڑھے میڑھے گا. اچھا, اور دوسرا یہ کہ جو کیریز ہو گئی زیادہ ہو گئی, انفیکشن روٹ تک چلا گیا, تو وہ پرماننٹ ٹوتھ کو بھی افیکٹ. تو کریں کیا اب, وہ کیا کریں وہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ جیسے ہے کہ اس میں ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں. اب میں نے ان کو جیسے ابھی بتایا دیکھ نہیں سکے آپ, رائٹ, اب دیکھتے ہیں اس میں ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں, ڈائٹ ماڈیفکیشنز ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے جتنے تو سیلویجیبل ہوتے ہیں, بچانے جیسے ہوتے ہیں, ان کو بچاتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ہوتے پھر اس میں ہم لوگ جو ہے تھوڑے بہت اسپیس مینٹینرز دیتے ہیں, اسپیس مینٹین کرتے ہیں تاکہ پرماننٹ ٹوتھ اپنی جگہ پہ صحیح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور ہمارے پاس سوال تھا, وہ جو جن کی ایج 40 ایئرز ہے اور وہ پیسٹ کا بھی پوچھ رہے تھے, اور دانتوں میں گیپ ہے اور اس کے علاوہ پتہ نہیں نشان ہے. یہ کلاسک کیس ہے بیکاز آف کیلکولس اینڈ ٹارٹر جو ہوتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ خود سمجھیں کہ نارمل ایک مطلب جیسے لے مین کی ٹرم میں یہ دیکھیں کہ اگر کوئی اسٹون آپ سے بیچ میں رکھ دوں میوکوزا پہ, تو وہ ڈیفینیٹلی نیچے ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اسپیسز آئی ہیں, دیٹ مینس کہ میوکوزا جو جنجوا ہے وہ ڈسپیٹ کر گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو بھی اسٹینز ہیں وہ ان کے دانتوں کے بیچ میں نظر آتے ہیں, ان کو بلیک جو اسٹینز ہوتے ہیں. تو اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی یہی حل ہے, اسکیلنگ کروائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں. دیکھیں, اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آبویسلی صبح 9 میں ہمارے پاس ڈاکٹر آتے ہیں اور آپ کی فری کنسلٹیشن ہو جاتی ہے, لیکن علاج آپ ان کے پاس آئیں یا کسی اور کے پاس جائیں, آپ نے ڈاکٹر کو دکھا کر ہی علاج کرانا ہوگا, اور یہ ایفرٹ آپ کی جو ہے وہ آپ کو ہی کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت بہتر ہو جائیں. پھر صوفیہ نے کال کی تھی جن کے 4 سال کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا کیا ایشو تھا؟ اس کی کیوٹی ہو گئی. اب دیکھیں کیوٹی ہوئی تو فوراً چاہ کے ایک فلنگ اس دانت کی کرا دیں. 4 سال میں بھی, بیکاز آف دی فیکٹ کہ ابھی پتہ نہیں کون سے دانت میں ہوئی ہے. اگر وہ کوئی دانت ایسا ہے جو ایکسفولیٹ 12 سال کی عمر میں ہوگا, تو وہ اگر پہلے خراب ہو گیا پورا, اوکے, ڈیفینیٹلی پرماننٹ ٹوتھ اس کا جو ہے ٹیڑھا میڑھا آئے گا, یا اس کو ہی افیکٹ ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی ایکسس بن جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی جو بھی ٹوتھ ہے اس کی آپ تھوڑی سی کیوٹی ریموو کروا کے اس میں فلنگ کروا دیں. بچے کو ہینڈل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اس میں عموماً مدرس کا بڑا رول ہوتی ہے, وہ ان کے ساتھ بیٹھتی ہے, پیشنٹ بچے کو جو ہے آتی ہے, تب وہ ڈاکٹر جو ہے اس کو پروسیجر کر سکتا ہے. عموماً مدرس کو ہی ہم لوگ. سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب دانتوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور آپ لوگ انجیکشن لے کر آتے ہیں جو منہ میں لگنے ہوتے ہیں, تو انسان کی آدھی روح تو وہیں کانپ جاتی ہے کہ اب یہ انجیکشن میرے منہ میں لگے گا
تو وہ بچے کے اگر ساتھ بھی یہی ہونا ہے تو بڑا پین ٹیکنگ ہے. آف کورس بٹ اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ویز ہے. ایک تو ہم لوگ جو ٹاپیکل انجیکشن ٹاپیکل جیل اپلائی کر کے پھر ہاں ٹھیک ہے اس پہ جو ایک ٹاپیکل ایک افیکٹ آ جاتا ہے پھر انجیکشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور بچے کو ہم لوگ تھوڑا نا ماڈیفائڈ مطلب ایسے کہ اس کا دھیان کسی اور کر کے پھر ہم لوگ انجیکشن لگاتے ہیں. اوکے. اتنے چھوٹے بچے میں تو موسٹلی ہم لوگ ان کی مدر کو ہی ڈینٹل چیئر پہ بٹاتے بچہ ان کی گود میں تاکہ وہ اس کو کمفرٹنگ محسوس ہو. اچھا کیونکہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے سوالات آ رہے ہیں. تو ایک تو آپ نے وہ باٹل فیڈنگ کے بارے میں بات کی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وہ آپ نے کہتے ہیں نرسنگ باٹل سنڈروم. نرسنگ باٹل سنڈروم. چاہے آپ نے اس میں کچھ چاکلیٹ کا ملا لیا ہے کوئی شربت ملا لیا ہے یا ویسے ہم لوگ شوگر یا پھر ویسے بھی میرے خیال میں اگر بچے پی رہے ہیں لوگوں کو یہ پتہ نہیں کیوں کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم نے دودھ میں شوگر ملائی تو ہمیں طاقت آئے گی. ڈاکٹر صاحب تنگ لگ رہے ہیں مجھے اس بات سے کیونکہ شوگر سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا شوگر وہ طاقت کہاں سے آئے گی. موٹے ہو جائیں گے. موٹے تو ڈیفینیٹلی ہو جائیں گے. موٹا اچھی چیز تھوڑی ہوتی ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب نا ایکچولی یہ سب کو سمجھا کے آج جو بیزاری آئی ہے نا ان کے چہرے پہ بس شوگر ڈال دی ہے مائیں تو شوگر نہ ڈالیں دودھ میں ویسے ہی دودھ دیں بچوں کو ہے نا. اچھا ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا یہ کہ بچے تھوڑے بڑے جیسے 4, 5, 6 سال کی عمر میں کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں وہ نائٹ برشنگ نہیں ہو رہی ہوتی اس وجہ سے بھی ان کے دانت خراب ہے. ایک چیز کر دوں کہ برشنگ بھلے کروائیں پر برشنگ میں ٹوتھ پیسٹ بہت ہی ٹی سائز کا ڈالیں. ایک دانے کے سائز کا ٹوتھ پیسٹ. بالکل. کیوں؟ کیونکہ اس میں فلورائڈ کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم لوگ ریگولرلی جو ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں وہ بڑوں کے لیے ہوتا ہے. اوکے. بچوں کے لیے برانڈز ہمارے پاس بہت کم ہیں اور وہ جو اتنا زیادہ جو فلورائڈ ہوگا اس سے ایک تو دانت خراب ہوں گے. دوسرا اتنا زیادہ فلور بچے جو ہے نگلتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ دیٹ از ٹاکسک فار اتنا زیادہ جو فلورائڈ ہوگا وہ اس کو ٹاکسیسٹی کرائے گا. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بچے گئے واش روم میں ساری ٹوتھ پیسٹ کھا لی. کچھ کیسز ہمارے بکس میں ایسے لکھا ہے کہ پیشنٹ ایسے ہوا تو پوائزن کے لیے پوائزنس ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں دھیان رکھنا زیادہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آگے چل کے دانتوں میں فلوروسس ہو جائے. اچھا یہ بتائیے یہ جو اتنے ٹوتھ پیسٹ سب آ گئے مارکیٹ میں کوئی کہتا ہے سینسٹیوٹی 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے کوئی کچھ یہ آپ مانتے ہیں اس کو؟ بلیو ہی نہیں کرتا کیونکہ سینسٹیوٹی کے لیے جو ٹوتھ پیسٹ ہے سینسٹیوٹی کے لیے جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے ایڈوائز لیں کہ کب آپ نے لینا ہے اور اس کے ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. اس سے زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے. اوکے. ریگولرلی اب تو اوور دا شیلف ہے نا آپ اوور دا کاؤنٹر لے سکتے ہیں. میں تو خود وہ مہینے کے سامان میں لے آتی ہوں. ہمارے پاس تو میڈیسن بھی اوور دا شیلف ہے نا. ہم لوگ جو اوور دی کاؤنٹر جائیں گے اینٹی بایوٹک بھی ہمیں مزہ میں مل جاتی ہے. بالکل. وہ وہاں پر میڈیکل اسٹور والا ہی بتا دیتا ہے فلاں دوا دے دو فلاں دوا لے لو فلاں یہ لے لو. ادروائز قانون ہے اس کے خلاف. ٹھیک ہے. کسی پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہمارے. اچھا کچھ دوائیں جو سوجن وغیرہ کی ہیں وہ تو ویسے ہی لوگ کھا لیتے ہیں دانتوں کے حوالے سے بھی. 1-2 دوائیں ایسی ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہے مجھے بتایا جا رہا ہے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. بڑی دور سے آ رہی ہے آواز. کیسے ہیں آپ؟ کون بات کر رہا ہے؟ آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ اگر آپ موبائل سے فون کر رہے ہیں تو کسی اوپن ایریا میں جائیں اور وہاں سے کال کیجیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی میں غلام اکبر جوئیہ بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرے دانت کو کیڑا لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے ہر 2 دن کے بعد سویلنگ ہو جاتی ہے اور خون جمع ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. سویلنگ ہو جاتی ہے اور میرا اس کے علاوہ ایک اور کوشچن ہے جی کہ یہ جو دانت ہے بعض اوقات تو تھوڑا سا کیڑا لگتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے. بعض اوقات یہ بالکل ڈیڈ ہو جائے تب سمجھ آتی ہے یا کہ بالکل دانت ختم ہو چکا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. آن ایئر بتا دیں گے. کبھی کبھی تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تھوڑا ہی ڈیمیج ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے. کبھی پورا ڈیمیج ہو جاتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے. اور سویلنگ اور خون جمع ہونا. سویلنگ اور خون جمع ہونے کا ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں. ایک تو جو جنجبا سے ریلیٹ جیسے ہم نے کہا کہ فوڈ انفیکشن ہو گئی اور ادھر جمع ہو گیا وہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. ادروائز اگر ان کا دانت ہی ڈیمیج ہوا ہوا ہے تو موسٹ پروبیبلی اٹ کوڈ بی سائنس ڈریننگ. اچھا جو ایک مطلب یہ کرونک کنڈیشن ہوتی ہے کرونک اسپائرل پیریوڈونٹائٹس. اچھا یہ دانتوں میں سے خون آنا کوئی اور کنڈیشن کا بھی ریزلٹ ہو سکتا ہے نا؟ کنڈیشن ہوتی ہے. آپ کا جب ڈاکٹر کو آپ دکھائیں گے جب تو وہ آپ کو
डायग्नोस सही करना, मल्टीपल रीजन होती हैं। हाँ। अगर वो दूसरा इनका सवाल शायद था कि केरीज कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, उसके बाद इन्फेक्शन होता है। इसका मेन रीजन ये है कि कम होती है, किसी किसी में ये होता है कि उनकी रेजिस्टेंस ऑलरेडी, उनकी डेंटिन इतनी फॉर्म हुई होती है, एज रिलेटेड होती है। अब आपके केरीज ही आपने छोड़ दिया, काम तो केरीज ही है, अब उसमें आपका टूथ का भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो डेंटिन फॉर्म करता है। डेंटिन फॉर्म करेगा तो आपको तकलीफ होगी। ठीक है, ठीक है। और ओवर दी टाइम जब आपकी केरीज बढ़ती हुई जाएगी तो तब जाके वो आपकी जो पल्प होती है तो पूरी कैल्सिफाइड होकर खत्म हो जाती है, तो डेड हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, सुबह में हम सबका यही मिजाज है कि सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नाश्ते के बाद ब्रश करना चाहिए, आप क्या रेकमेंड करते हैं? कि इवन अगर नाश्ते के पहले करते हैं तो भी सही है, नाश्ते के बाद करते हैं फिर भी सही है, पर मोस्टली 2 to 3 टाइम्स ब्रश करें। अच्छा, एक और मिथ है या सही बात है ये आप बताइए कि टूथपेस्ट हर 3 महीने में चेंज करना चाहिए, क्या ऐसा है? टूथपेस्ट की भी बात की है, ब्रश भी बता दें। ब्रश का तो खैर ब्रश तो डेफिनेटली आपने चेंज करना है। कितने अरसे में? विदिन 2 to 3 मंथ्स आपने चेंज। अच्छा, ठीक है। और टूथपेस्ट अगर आप रेगुलर टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जो मतलब नॉर्मली अवेलेबल है, जैसे ब्रांड्स के नाम में नहीं दूंगा, वो जो भी टूथपेस्ट नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हैं वही आप इस्तेमाल करें। पर जो अभी रिलेटेड होते हैं मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो आजकल टीवी पे कमर्शियल्स भी चलते हैं ओके। अच्छा, एक कॉलर ने हमारे पैनल पे सवाल छोड़ा है कि टूथपेस्ट बेहतर है या मिसवाक बेहतर है? अब इसमें जो चीज ये कि आप इवन अगर मिसवाक भी यूज करते हैं तो आजकल की हमारी जो डाइट है ना वो उस दौर की है, तो डेफिनेटली अगर आप मिसवाक एज अ सुन्नत इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें करें, उसमें 2 राय नहीं है। फिर जाहिर है फिर आपने करनी, बट साथ साथ आज के दौर के हिसाब से टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करें, बिकॉज टूथपेस्ट नहीं मतलब टूथब्रश इस्तेमाल करें, तो एक बनाई इस वजह से है कि आपकी ब्रशिंग सही हो, एक क्लीनलीनेस ज्यादा बेहतर। अच्छा, एक बड़ा ही कोई गहरा सवाल आया है और उसके बाद कॉलर है कि टूथब्रश वॉशरूम में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? इसमें मैं क्या बोलूं? इसमें डॉक्टर मतलब ये डॉक्टर वाला सवाल नहीं है। टेबल पे रखेंगे आप या कहाँ रखेंगे भाई? उसे कवर कर दें, वॉशरूम में रखें और कवर कर दें अगर ज्यादा प्रॉब्लम है। वॉशरूम में उसमें रख, हाँ, कैबिनेट में रख दें। और आजकल खैर वॉशरूम साफ रखने का भी बहुत रिवाज है, तो साफ होगा तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बाजी कैसी हैं? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। जाहिद अली बात कर रहा हूँ मर्दान से। जी जी। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि मेरे वालिद साहब है, उसकी उम्र तकरीबन कोई 45 ईयर्स है जी, तो उसके दांत में मसला ये है कि उसके दांत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको फिर भी एक जस्ता सा पड़ रहा है और इंतहाई शदीद किस्म का। तो मैंने तो काफी दिन से उसको दिखाया, लेकिन उसको सिर्फ टिग्राल टेबलेट जो है वो यूज करते हैं, तजवीज किए हैं। जब वो टिग्राल टेबलेट लेते हैं तो मेरे ख्याल से कोई 4-5 दिन तक, तो उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, रेगुलरली लेते हो। लेकिन जब बीच में से वो छोड़ देते हैं तो वही सिचुएशन दोबारा होती है। तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये था इसका कोई प्रॉपर इलाज हो, तो इसके हवाले से डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे। ठीक है, समझ आ गई, हम ऑन एयर बताते हैं जी। देखिए, ये तो टेग्रॉल जो टेबलेट की बात कर रहे थे, ये डेफिनेटली यूज करते हैं जब नर्व रिलेटेड डिफेक्ट होता है, वो इंसान में हो जाता है। मोस्टली एक जो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया या ऐसी चीजें होती है तब हम लोग टेग्रॉल या ऐसी चीजें, तो उसमें पेन जो होता है ना वो बेसिकली नर्व रिलेटेड होता है। नर्व में कोई डैमेज है, उस वजह से वो पेन कंटिन्यूसली चलता रहेगा, उससे टूथ रिलेटेड कोई इफेक्ट होता ही नहीं। ठीक है, और उसमें ये दवाई जब लेंगे तभी सही होगा। ओके, और फिर वापस आ जाएगा अगर दवाई छोड़ देंगे। तो ये इसमें ये क्रॉनिक एक कंडीशन होती है, इसमें ये आपको मैनेज ही इस तरह से करनी है। ओके, विद दैट मैं चाहती थी हम इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करते, लेकिन हमारा सेगमेंट यहाँ पर आपके साथ खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। होपफुली लोगों तक पहुंची होगी और इस्तेफादा होगा उनको। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो खूबसूरती क्या है आपकी नजर में, ये आपने बताना है राइट आफ्टर द ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ आज़मीन हज, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम खुशनसीबों को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हज के लिए कबूल फरमाया। हज एक मुश्किल और तवील इबादत का नाम है
سعودی عرب میں کم و بیش 40 دن کے قیام کے دوران کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو سرزمین اعجاز اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے منافی اور ملک پاکستان کی بدنامی کا باعث ہو۔ دوسرے عازمین حج سے رواداری اور برداشت میں مبنی تعلق رکھیں اور کسی بھی مشکل حالات میں صبر و تحمل اور حوصلے کا مظاہرہ کریں۔ خواتین، ضعیفوں اور معذوروں کی مدد کریں اور دوران حج ہر معاملے میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیں۔ وزارت نے پاکستان اور حجاز مقدس میں آپ کے لیے تمام سہولیات کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مین کنٹرول آفس میں حجاج کی سہولت کے لیے بہت سے شعبہ جات کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی پریشانی کی صورت میں آپ سعودی عرب میں قائم کردہ مفت ہیلپ لائن کے ذریعے اپنی شکایت یا مشورہ درج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سینکڑوں ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف اور معاونین حجاج پر مشتمل ٹیمیں حجاج کی ہر لمحہ رہنمائی اور مدد کے لیے تیار ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کی ادائیگی کو آسان بنائے اور آپ کے وعدات کو قبول فرمائے، آمین۔ میں پاکستان میں نہیں، پاکستان مجھ میں رہتا ہے، میں ہوں پاکستان۔ قومی سفر کے 70 سال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہے، میں ہوں تصور زمان بابر۔ پیش ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش کار بم دھماکہ، 24 افراد ہلاک، 42 زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ خودکش کار بم دھماکہ کابل کے مغربی علاقے میں ہوا۔ ترجمان اقوام وزارت داخلہ۔ وزیراعظم محمد نواز شریف کی کابل خودکش دھماکے کی شدید مذمت، وزیراعظم کا افغان حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ پاکستان سے عازمین حج کی حجاز مقدس روانگی کا سلسلہ شروع۔ سرکاری اسکیم کے تحت پہلی پرواز اسلام آباد سے 328 عازمین حج کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر ڈائریکٹر جنرل حج اور قائم مقام کونسل جنرل نے عازمین حج کا استقبال کیا۔ وفاقی حکومت نے عازمین حج کی سفری سہولیات اور قیام و طعام کے مثالی انتظامات کیے ہیں۔ عازمین حجاز مقدس میں پاکستان کے سفیر ہیں، نظم و ضبط کا مثالی مظاہرہ کریں، عبادات کو اولویت دیں، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ وزیر حج و مذہبی امور سردار یوسف کا عازمین سے خطاب۔ جھوٹ کی منفی سیاست سچ کے سامنے دم توڑ چکی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے شفاف ترین قیادت پر بے بنیاد الزامات لگانے والے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے ہمیشہ عوام کی بے لوث خدمت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ سپریم کورٹ سے بھی سرخرو ہوں گے۔ عمران خان نیازی سروسز لمیٹڈ کی منی ٹریل دینے میں ناکام رہے۔ دوسروں سے حساب مانگنے والا اپنا ذاتی حساب دینے سے قاصر ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری اور دانیال عزیز کی نیوز کانفرنس۔ پاک فوج کی آپریشن خیبر فور میں اہم کامیابی، افغانستان سے پاکستان داخلے کے لیے استعمال ہونے والے 2 دروں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔
اسٹرائی اور سار قلعے درے دہشت گردوں سے خالی کرا دیے گئے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں اسرائیلی سفارت خانے پر حملہ، 2 افراد ہلاک، 1 زخمی، علاقہ آمد و رفت کے لیے بند، اسرائیلی سفارتی عملے کی محفوظ جگہ منتقلی۔ مسجد اقصی کی بندش، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب، گزشتہ ہفتے سے جاری جھڑپوں میں اب تک 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان قطر عرب ممالک کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں، ریاض میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کے بعد امیر کویت سے بھی ملاقات، ترک صدر آج قطر کے دورے پر بھی جائیں گے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت، کانگریس میں دونوں جماعتوں کے رہنما روس کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے لیے قانون سازی پر رضامند، نئے قانون سے روس کے خلاف پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے امریکی صدر کے اختیارات محدود ہو جائیں گے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر سین انٹونیو میں اسٹور کی کار پارکنگ میں کھڑے ٹرک سے 8 لاشیں برآمد، مزید 20 افراد کی حالت تشویشناک، واقعہ انسانی اسمگلنگ کا لگتا ہے، پولیس حکام۔ انگلینڈ نے خواتین کرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا، فائنل میں بھارت کو 9 رن سے شکست دی، انگلینڈ نے 4تھی مرتبہ خواتین کا ورلڈ کپ جیتا ہے، میگا ایونٹ کے میچز پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ اور تھائی لینڈ میں ایشین کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ، پاکستان کے عنایت اللہ نے 69 کلو گرام کیٹیگری میں چاندی کا تمغہ جیت لیا، ایونٹ میں 28 سال بعد پاکستان کے لیے میڈل۔ خاص خبریں مکمل ہوئی، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ حج کے 3 فرائض ہیں، ایک بھی چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا، یعنی احرام، نیت، تلبیہ پکارنا، 9 ذی الحجہ کا وقوف عرفات اور طواف زیارت، جبکہ حج کے 6 واجبات میں سے کوئی بھی چھوٹ گیا تو دم دینا ہوگا، وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، سعی، طواف وداع۔ بیگ تیار کر لیں کیونکہ 8 ذی الحجہ یا 7 کی رات آپ کو حج کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ مکتب کے ذمہ دار آپ کی مدد کریں گے اور مینا کارڈ دیں گے جس پر خیمہ نمبر، مکتب اور دیگر معلومات درج ہوں گی۔ دوران حج فراہم کردہ لاکٹ پہنے رکھیں تاکہ ادائیگی حج میں آسانی ہو۔ بیک اور واپسی ہماری ہو چکی ہے، ہمارے ساتھ بڑے امیزنگ لوگ اس وقت موجود ہیں، ٹاپک بھی ہمارا بہت مزیدار ہے، ہم خوبصورتی کے حوالے سے بات کریں۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ، ڈرائنگ رومز میں ہر جگہ ڈسکس ہوتا رہا ہے۔ لوگوں کے اپنے اپنے پرسیپشنز ہیں بیوٹی کو لے کر، کسی کو کچھ لگتا ہے کہ اگر یہ ایلیمنٹ ہوگا کسی کی شخصیت میں تو وہ بیوٹیفل ہے، یعنی اپیرنس وائز بھی گورا رنگ، سانولا رنگ، موٹا، پتلا، ہر کسی کے ویریڈ پسند ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس سے بالکل ہی ہٹ کر سوچتے ہیں لوگوں کی خوبصورتی کے حوالے سے۔ تو آپ کے لیے خوبصورتی کیا ہے، ایک تو اس کو ڈیفائن کیجیے اور پھر ہم اس کو ڈفرینٹ پیراہے میں آج ڈسکس کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بیوٹی ایکسپرٹ ہیں اینڈ ون آف مائی فیوریٹ سیلونس کو رن کرتی ہیں، اونر ہے ان کی، ہمارے ساتھ ناہید وسیم موجود ہیں۔ السلام علیکم۔
कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जब रिलैक्स होना होता है तो मुझे इनकी याद आ जाती है, तो शी इज वन ऑफ दोज पीपल। और हमारे साथ मौजूद हैं रोज मोहम्मद साहिबा, एक्ट्रेस एंड द होस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मेरी लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड? यस, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। लॉन्ग लॉस्ट ही लगा रहने दो, फ्रेंडशिप वाली तो कोई हरकत नहीं की आपने। गायब हो गई। हाँ, मैं गायब। ओह, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। और मैं ठीक हूँ। और हमारे साथ हम एक और मेहमान को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर में इन हो जाती हैं, लेकिन मुझे रोज से बात शुरू करनी है, क्योंकि रोज को अगर लोगों ने बहुत पुराना देखा हो, या जब से ये मेरे शो में, चाहे मैं किसी भी चैनल में रही हूँ, इन्होंने आना शुरू किया, फॉलो करती रहती। हाँ, तो मैं, क्योंकि इसकी ये जो सक्सेस स्टोरी है वो मेरे सामने है। ये जो रोज है, ये पहले आधे सोफे पे आती थी, आधा सोफा, है ना? इतनी बड़ी थी रोज कि वो बहुत बड़ी जगह पर आती थी, आधी सीट पे। और अब हाँ, आधी सीट पर आती थी पहले। और अब देखें, अब आपने इतना लूज किया, तो आपके लिए खूबसूरती मैं पूछना चाहती हूँ क्या है? मेरी जो जर्नी थी 98 kg, 98 kg, अप्रोक्सीमेटली 100 kg। यस। ओह माय गॉड, हाफ। अब अप्रोक्सीमेटली इट्स 55। Oh my God! Seriously, it is something. और कितने अरसे में हुआ ये? 3 साल लगभग। 3 साल आपने कंटिन्यूस डाइट और एक्सरसाइज किया है? अभी तो हाँ चल ही रहा है। चल रहा है? अब नहीं चल रहा है? एक लाइफस्टाइल हो गया। मामा इतना कहती हैं कि तुम पतली अपने वजन के साथ तुमने अपने दिमाग को भी पतला कर लिया है। हाँ, क्योंकि अब वो मेरे से खाया नहीं जाता। अब एक लाइफस्टाइल बन गया। आटा चावल चीनी बिल्कुल आउट है। वाकई? नो आटा नो चावल? ये आसान सफर। लेकिन ये गलत भी है कि वंस यू स्टार्ट आटा चावल चीनी तो बड़ा मसला होगा। अब बहुत आधी रोटी खा लो, आधा ब्रेड का पीस खा लो, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। चावल अगर बहुत अच्छे लग रहे 3-4 टेबल स्पून ले लो। अच्छा, क्वांटिटी कम रखना। अपने आप को इन्होंने सेट कर लिया है कि वो नहीं। और बेस्ट टिप ये है कि तो तुम्हारे लिए खूबसूरती क्या है? वेट लॉस? नहीं, मेरे लिए खूबसूरती पर्सनैलिटी। ओके। मैं अपीयरेंस पे नहीं जाती। आई हैव, मतलब मैं जानना चाहती हूँ वो बंदा या बंदी कैसा है, देन आई विल से कि ये बंदा खूबसूरत है या नहीं है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कनीज फातिमा मेरे सामने खड़ी है, थिएटर एक्टर हैं, और इसके अलावा इनका कुछ एजुकेशन के फील्ड से भी ताल्लुक रहा है। आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक? आप बैठिए जब तक आप सेटल हो। हाँ, तो आपके लिए खूबसूरती है कि व्हेन यू गेट टू नो द पर्सन, तो आपको लगता है कि ये खूबसूरत है। इट्स फाइन। ये तो हर ह्यूमन बीइंग के नेचर में कि अगर आपको कोई बंदा या बंदी अट्रैक्टिव लगेगा तभी आप जाके उससे बात करोगे, राइट? अपीयरेंस डज काउंट, बट कभी कभी ऐसे खूबसूरत लोगों से भी मैं मिली हूँ जो बहुत ही बुरे हैं, यू नो, सो आई डोंट थिंक। और जिनकी शक्ल बहुत अच्छी होती है, जो बहुत स्मार्ट लगते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ कोई कनेक्शन बनाते हैं तो थोड़े अर्से बाद वो आपको बहुत बुरे लग रहे होते हैं। दे आर द वर्स्ट पीपल, एंड देन वो ब्यूटी काउंट नहीं करती है। एक कॉलर है, उसके बाद आपने बताना है, क्योंकि आपके पास तो लोग आते हैं खूबसूरत होने के लिए, ऐसा डाई कर दें तो ऐसे बाल कर दें तो ये कर दें तो वो कर दें। तो खूबसूरती आपके लिए क्या है जो आपको लगता हो कि वाकई जेन्युइनली ये लोग खूबसूरत हैं? हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं खूबसूरती के बारे में 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, 2-3 सवाल पूछना चाहते हैं, पूछे। मैडम मेरे चेहरे पे दाने निकल आते हैं, कोई भी क्रीम यूज करता हूँ। अच्छा, चलें, अगर इसका कोई ऐसे, ये वाले लोग तो वो नहीं है जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट वाला मशवरा दें, लेकिन कोशिश कर लेंगे। और आपसे तो मैंने आज पूछा है कि खूबसूरती क्या है। मैडम खूबसूरती तो है, लेकिन क्या ना दाने निकल आते हैं ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल मुझे बड़ी सही तरह समझ आ गई है कि खूबसूरती क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। हाँ जी, बताइए। अच्छा, वैसे इनके कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा भाई आपका, कि आप खूबसूरत हैं, आपको ये लगता है, लेकिन बस दाने निकल आ जाते हैं तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। हाँ जी। जाहिर खूबसूरती भी काउंट करती है, लेकिन ऑब्वियसली वो लॉन्ग लास्ट नहीं करती, वो बहुत ज्यादा नहीं चलती। अगर वो सामने वाला वैसे अच्छा नहीं है, क्योंकि खूबसूरती मुझे लगता है कि जो आपके अंदर से खूबसूरती होती है वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करती है। हाँ, ये भी है। आप अगर अंदर से खूबसूरत हैं तो आपके चेहरे पे सॉफ्टनेस, शाइनेस, वो जो चीजें होती हैं वो उसको अच्छा बना देती हैं। जरूरी नहीं है कि आपका रंग ही बहुत गोरा हो और आपकी मतलब बहुत लंबे बाल और ये सब चीजें हैं। और हमारे माशरे में बहुत ज्यादा इनका पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा नंबर है। आज तक मुझे बहुत ज्यादा। आप वेस्टर्न दुनिया में जाएं, गोरे ब्राउन होने के लिए हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं। अच्छा, आपके पास कॉलर है, उससे पहले आप जरा ये बताएं शॉर्टली
کہ آپ کے پاس زیادہ آپ کو کس چیز کا کریز لگتا ہے خوبصورتی کے حوالے سے عورتوں میں, کہ بالوں کے لیے زیادہ خوبصورت ہونا چاہتی ہیں یا اسکن کے لیے, یا کیا چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرائیو کرتی ہے؟ جو کریز ہے وہ تو گورے رنگ کا ہے, وہ گورے رنگ, اس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, مطلب وہ ختم نہیں ہو رہا, یہ کوئی آج سے نہیں ہے. مجھے 20 سال ہو گئے, میں 20 سال سے یہی دیکھ رہی ہوں کہ بس کسی طریقے سے گورے, اس میں ہمارا اپنا قصور بھی ہے کہ ہم خود گورے گورے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہماری وجہ سے سب کچھ ہے. لیکن بالوں کی بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ بالوں میں تو آپ کے پاس آپشن ہے نا, آپ اپنا کلر چینج کر سکتے ہیں, کٹ چینج کر سکتے ہیں, ایکسٹینشنز آ گئی ہیں, چینج کر سکتے ہیں, آپ اپنے بالوں کا ٹیکسچر بھی چینج کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے مجھے سوال یہی والا کرنا ہے, لیکن کالر بھی ویٹ کریے. السلام علیکم شہباز. وعلیکم السلام ابین. ہاں جی, کیسی ہو, ٹھیک ہو؟ ہاں جی ٹھیک ہوں. آپ نے جو کوشچن کیا اس کا میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ظاہری خوبصورتی میٹر کرتی ہے, مگر جب تک آپ کا دل اور آپ کی سوچ خوبصورت نہیں ہوتی تب تک آپ کی ظاہری خوبصورتی بےمانی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے ایک اور چیز نوٹس کی ہے کہ جو لوگ ظاہری خوبصورت ہوتے ہیں نا, ان کی بہت ساری بدتمیزیاں دوسرے برداشت کر لیتے ہیں کمپیریٹیولی. وہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں باہر سے, ہے نا, تو وہ تھوڑا ایج لے جاتے ہیں. ہاں جی, لیکن جب تک آپ کی سوچ خوبصورت نہیں ہوگی تو وہ میٹر نہیں کرتی پھر. اچھا, یہ مجھے پتا تھا یہ کتابی باتیں بہت آنے والی ہیں. تھینک یو سو مچ شہوار, آپ نے کال کیا. انٹرنل بیوٹی مگر نہیں ہوتا, مگر لوگ پاگل ہوتے ہیں ایکسٹرنل بیوٹی کے پیچھے اور کہتے ہیں انٹرنل بیوٹی. ایک حد تک تو برداشت ہے, لیکن اتنا نہیں نا. ہاں, اگر آپ 3 سال پہلے جاؤ تو جن لوگوں کا میرے ساتھ جو رویہ تھا, آج وہ لوگ بالکل الگ ہے. آج وہ لوگ تالیاں بجانے کا دل تھا. گڈ. ہاں, یہ بالکل آئی اگری ود دیٹ. مطلب ان کو یہی لگتا, اب میں جو جھاڑتی ہوں ان لوگوں کو وہ اسمائل کر رہے ہوتے ہیں. یو آر رائٹ, ہے نا. اور جب آپ موٹو تھی تو اس وقت وہ آپ کو اتنا سیریس نہیں لیتے تھے. دیکھا, کبھی بھی چینج نہیں ہوا, سیم تھی. ہاں بتائیے. ہماری آئیز کو ظاہری سی بات ہے, لوگ بہت سے لوگوں کو یہاں پہ ہماری آئیز کو کیا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پلیزنٹ انسان پرسنالٹی نظر آتی ہے, ایون بچہ بھی اگر ہمیں بہت کیوٹ نظر آتا ہے نا تو ہم فوراً سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. دیٹ از بیکاز اس کی اپیرنس کی وجہ سے. اب بچے کی اپیرنس, اب بچہ بے شک ماں کے لیے تو ایکول ہوتا ہے, لیکن اگر وہ کالا ہو یا گورا ہو, آپ کو صرف گورے ریڈ کپڑے پہنے ہوئے ایسے کیوٹ سے ہی بچے آپ کو اٹریکٹ کریں گے. وہ ہمارے آئیز کا ایک پرابلم ہے. ہاں, تو سیکنڈری لیول پہ جاتی ہے ہماری بالکل ظاہری جو اندرونی خوبصورتی ہوتی ہے, جیسے کالج وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میٹر کرتی ہیں, لیکن وہ بالکل سیکنڈری لیول پہ جاتی ہیں. ٹرسٹ می, مجھے جیسے انہوں نے یہ بھی پوائنٹ دیا, اور ایسے آپ نے کہا کہ نخرے برداشت کیے جاتے ہیں, اور کچھ حد تک نہیں میم, وہ کچھ عرصے بعد تک بھی آپ کی چیزیں بھول جائیں گے, اور آپ کے کچھ عرصے تک تو برداشت کیے جاتے ہیں, مگر میم ان کے کہیں نہ کہیں پھر بھی ہے نا وہ سروائو کر جاتے ہیں. جو ظاہری خوبصورتی پہ اپنے بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ اپنا کو بنا کے رکھتے ہیں, ان کے سروائو کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اوکے, ہمارے ساتھ کالر ہے, بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی ہے, ابھی دیکھتے ہیں یہ کس جانب کروٹ لیتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جناب؟ جی بالکل صحیح, ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, دعائیں آپ کی. آج تو بہت خوبصورت سیٹ لگائے ہوئے اور گفتگو بھی بہت اچھی چل رہی ہے. جی, تو خوبصورتی تو میرا خیال میں جو اللہ نے انسان کو بنایا تو خوبصورتی بنایا ہوگا, باقی جو اخلاق بندے کے اچھے ہو وہی خوبصورت ہے. جو اٹھنے بیٹھنے میں اور جو کردار جس کا اچھا ہے وہی میرے خیال میں خوبصورت بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اچھا, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پروفیسر نجم عرض کر رہا ہوں اسکردو سے. جی جی نجم صاحب فرمائیے. خیریت ہے, ماشاء اللہ, بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا آج. جی تھینک یو سو مچ. جی, اور بہت اچھی گفتگو کر رہی ہے پوری ٹیم. بہرحال میرے نزدیک جو ہے خوبصورتی جو ہے نا وہ بہت اہم رکھتی ہے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ. ایک شعر بھی ہے اس حوالے سے کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط, سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط, خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. کیا بات ہے, تو انٹرنل بیوٹی از خوشبو ایکچولی. واہ. جی بالکل, اور ایک اور خوبصورتی کے حوالے سے شعر ہے سیرت کے ساتھ ساتھ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اچھا, یہ آپ لوگ فالو کتنا کرتے ہیں یہ بتائیں. سیرت تو سمجھ آنے میں ٹائم لگتا ہے نا. آپ جب لڑکی ڈھونڈتے ہیں شادی کے لیے تو پہلے صورت دیکھتے ہیں, سیرت تو بعد میں پتہ چلے گی 6 مہینے بعد. بالکل بالکل, وہ اس کے لیے بھی شاعر نے کہا نا جی, خوبرو خوب کام کرتے ہیں, خوبرو خوب کام کرتے ہیں, ایک نگاہ میں غلام کرتے ہیں. واہ جی, واہ واہ جی.
तो ये चीज भी हमारा, लेकिन ये सीरत भी जरूरी है क्योंकि इंसान का अखलाक वो बाद में पता चलती है वैसे, बाद में पता चलता है, लेकिन वो जो पहला दूसरा शेर सुनाया मैंने कि वो भी जरूरी है, खूबसूरत वो भी जरूरी है। लेकिन एक परफेक्ट इंसान जो है ना वो सीरत के साथ ही बनता है, खूबसूरती के। वैसे मुझे लगता है इंटरनली कोई भी बुरा नहीं होना चाहता, बस ये है कि हमारे डिफरेंसेस होते हैं उनसे, हमें उनकी बात समझ नहीं आ रही होती, वरना अंदर से सब लोग अपने अपने तौर से सही होते हैं। हाँ, कोई गलत नहीं होना चाहता। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। तो ये है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेरा आपसे डिफरेंस हो लंबे और छोटे बालों पे। ये तो ब्रॉटअप का डिफरेंस होता है, उनके माहौल में किस जगह पे ब्रॉटअप हुआ है, कोई गलत तो नहीं होता, लेकिन उनके ब्रॉटअप में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, ये हमने आप लोगों से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने भी इंटरनल ब्यूटी की बात की, मुझे नहीं सुननी है इंटरनल ब्यूटी की बात। आपने हाँ एक्सटर्नल की, आपने तो एक्सपीरियंस भी शेयर, दोनों मेरा तो पर्सनल ब्यूटी। अच्छा, क्या इंटरनल ब्यूटी रिफ्लेक्ट करती है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अगर जाहिरी खूबसूरती में आपको क्या चीज अट्रैक्ट करती है? क्या जाहिरी खूबसूरती? आप तो बंदे की बात कर रही हैं, बंदी की? दोनों का, तुम दोनों का बताओगी। जाहिरी खूबसूरती तो अट्रैक्ट करती है, देखो खूबसूरती तो देखने वाले की आंख में भी होती है। नहीं, जैसे पहले आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है कि आप किसी को देखती हैं तो क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है? कुछ ऐसा है या जनरली? मुझे तो पर्सनालिटी पूरी, मतलब लाइक मुझे जरूरी नहीं है कि कभी कोई बहुत ही गोरा रंग और नीली आंखें अट्रैक्ट करें, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे हमेशा पूरी पर्सनालिटी ही अट्रैक्ट करती है या नहीं करती, या नहीं करती। मतलब मैं कभी भी इंस्पायर, अगर बात करें तो अगर किसी पे फर्स्ट लुक की बात करें ना, तो एक लुक, पूरी पर्सनालिटी की एक लुक होती है ना, एक बंदा आ रहा है या बंदी आ रही है तो उसकी लुक अगर या तो करती है या तो करती है बस। हाँ, सिर्फ पिक्चर दिखाएं फिर क्या होगा? वही तो कह रही हूँ, पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। पर्सनालिटी दिखती है ना? दिखती है, क्यों नहीं दिखती पर्सनालिटी? अब आजकल फोटोशॉप हो जाती है, ये अलग बात है, लेकिन दिखती है। आप बताओ क्या चीज बॉडी नोटिस? बहुत सारे लोग हाथ पैर नोटिस करते हैं फर्स्ट टाइम पे, मतलब उनके लिए ये है कि बोरिंग हो गया ना, दोनों में बताओ। हाँ, दोनों में बताओ, फिर कॉलर है। फीचर्स पहले होता है कि सबको अट्रैक्टिव फीचर्स दो, जो आपको पहले ही जो कैच करता है वो खवातीन में, और मर्द हजरात में ऑब्वियसली फिजिक। लेकिन हाथ पाँव में से बहुत लगता है, हाथ पाँव बड़े काउंट करते हैं, है ना? हाथ पैर बहुत काउंट करते हैं। और मुझे तो एक चीज होती है भाई, जो भी है, मर्द हो या हजरत हो या साफ हो, सफाई, हाइजीन, यू शुड लुक क्लीन एटलीस्ट। ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है दिन ब दिन, तो ये होना चाहिए। हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसा मैं कर रहा था कराची से। आपका ये प्रोग्राम जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, लेकिन देखिए जो कुछ चीजें, एक तो है खूबसूरती, चाहे वो जाहिरी हो या बातनी हो, दूसरी चीज है कशिश और जाज़बियत। अरे वाह, तो आपने सही रिसर्च की है एहसन साहब। आप सुने तो नहीं यार। अब होता ये है कि कुछ बुनियादी रिक्वायरमेंट है, कि कद ऐसा हो, रंग रूप ऐसा हो, नक्शे, नाक नक्शा, शिकवा नाक और किताबी चेहरा, और ये तमाम चीजें आपकी एक बात। दूसरी बात जो है, जहाँ तक जहानत, इल्म और आपके इखलाक, रवैये, याद रखिए कि दो एक जैसी खवातीन, एक जैसी खूबसूरती, एक जैसी हाइट, लेकिन एक के पास इल्म है, इमेजिनेशन है, जहानत है, उसके पास दुनिया का ग्लोबल नॉलेज है, चाहे वो फैशन का हो, चाहे वो पहनावे का हो, चाहे वो मिलने जुलने का स्टाइल का हो। तो ये चीज अंदर से निकल के चेहरे पे आती है। ये देखा गया कि जिन लोगों के पास ये चीज होती है, आगे चल के उनके रवैये और अखलाक में जाते हैं, उनके बच्चे भी खूबसूरत और अच्छे नाक नक्शे वाले पैदा होते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि अखलाक, रवैये, आपकी सोच मुस्तकिल जितनी ज्यादा होगी, वो आपने देखा हुआ अक्सर ऐसे अदाकारों को हम देखते हैं जो बहुत ही सादा से कपड़े और आम सी चप्पल पहने होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन का ये अलग होता है कि चेहरे से रोशनी पड़ रही होती है, लोग उनके जमा। आपने अपनी जिंदगी में खासा टाइम लगाया खूबसूरती के ऊपर। जी, बस ये चीज है हमारे यहाँ लोगों की जरूरत इस चीज की, जाहिरी खूबसूरती के साथ साथ अपना इल्म, तहकीक और तौर तरीके बढ़ाएं, तो फिर उनके अंदर जाके असल अट्रैक्शन और ये चीज पैदा होगी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने वैसे ये कही है कि वाकई वो लोग जो डम होते हैं ना, वो उनसे आपको खूबसूरती साइड में हो जाती है, तो डम नहीं होना चाहिए। मुंह खोलते आप बोलते चेहरा बहुत हसीन हो, लेकिन अगर वाकई में आपके पास वो करने का सलीका नहीं है तो कितनी खूबसूरत लड़की आई और उसके बाद जैसे ही राइट, ये है। अच्छा, तुमने नहीं बताया कि कौन सी मर्दों और औरतों में कौन सी चीज है दैट यू नोटिस? आई नोटिस द आईज, हाँ, आईज, हैंड, फीट, दोनों के लिए
اینڈ پھر یس مردوں کے لیے اسپیشلی فنگر نیلز, یہ جو کچھ مرد ہوتے ہیں جو بڑھا کے رکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں, اور اس کے اندر لاسٹ والے نیل میں ایک پینٹ بھی ملتا ہے, پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے, سیریسلی وہ کیوں ہوتا ہے پتہ نہیں. اچھا اینڈ نوز اوکے بہت ساری چیزیں ہو گیا. وہ دیکھ رہے ہیں نا شو, ان کو بتا دیا مانسٹر ٹائپ نا آج کل, مانسٹر ٹائپ. اچھا نہیں آج کل وہ ڈراموں کے بعد آدمیوں کی چلو بات ہوئی ہے, تو ڈراموں کے بعد ذرا وہ بیئرڈ اور مسٹیش اور وہ لک بھی بڑا ان ہو گیا ہے, جس کو پہلے کہتے تھے کہ ایسے ہی ہے. خیر تو وہ اب ان ہے. ہمارے ساتھ مسز زین کی کال ہے. السلام علیکم. جی میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ بتائیے کیسی ہیں؟ آج تو کبھی جب مزے کا ہے, اور اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خوبصورتی لوگ ظاہر سے ہاؤس ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ انٹرنل خوبصورتی میٹر کرتی ہے. بات کر آپ کو لگتا ہے کہ بہت سامنے سے ڈل مطلب کلر کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کے مزاج ایسا اچھا ہوتا ہے, ان کی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو دھونے سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری خوبصورتی میری نظر میں خوبصورتی ہے سیٹسفیکشن کا نام. جب اگر سب کریں آپ 40 ڈگری سے سیٹسفائی ہے تو آپ کے لیے وہ خوبصورت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ کم پیسے کے اندر کچھ ایسے خاص زندگی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے ملنے کا, تو سچی زندگی گزارے تو وہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, خوبصورتی میرے خیال سے سیٹسفیکشن کا نام ہے. پورا مطمئن ہے, آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں, خوبصورت رہ سکتے ہیں, خوبصورت دکھ سکتے ہیں, اور یہ چیز مطلب آپ آگے پہنچ بھی کرتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ فار دا کال. اچھا یہ ویسے ہے اب ایج وائز بھی خوبصورتی ہے. اب تو مجھے لڑکیوں کو دیکھ کے لگتا ہے جو ٹین ایج ہیں خاص طور پہ, یا نئی نئی بڑی ہو رہی ہیں, یا ینگ ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, یا فوری شادی کے بعد, ہر کوئی خوبصورت لگتا ہے. اب لوگوں کو اپنے آپ کو کیری کرنا آ گیا ہے شاید, ہر کوئی. مجھے تو کوئی ایسا نہیں لگتا لڑکی جو ہے وہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی کیری کرنا جانتی ہے. ہاں, تو اب ایسا لگتا نہیں ہے. آپ کسی کو دیکھیں, کسی لڑکی کسی خاتون, بہت کم ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ پراپر نہیں ہے, ورنہ اپنے حساب سے اس نے سب کچھ کیا ہوا ہوتا ہے, اور وہ اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بلکہ یہ سوال آپ سے بنتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی چیز ایک بہت خوبصورت ضرور بنائی ہے. کسی کی آنکھیں بہت حسین ہیں, کسی کے ہونٹ, کسی کی ناک, کسی کے فیچرز, مطلب بہت کم لوگ ہیں جو ہر چیز جن کی پرفیکٹ ہے, لیکن کوئی ایک چیز بہت خوبصورت سب کے پاس ہے. آج کل کی لڑکیوں کو یہ پتا ہے کہ میری کون سی چیز خوبصورت ہے, مجھے اسے کس طرح سے اٹھانا ہے, مجھے کیسے میک اپ کرنا ہے, مجھے کیسی جیولری پہننی ہے, مجھے کیسے کپڑے, اس لیے وہ خوبصورت لگ رہی ہوتی. پہلے بچیوں کو اتنی نالج نہیں تھی, پہلے وہ انٹرنیٹ نالج ہے, آج کل تو ٹیوٹرز آئے ہیں. میں ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ میں گئی واش روم میں نصرت, وہاں پہ 8, 9, 10 سال کی لڑکیاں واش بیسن پہ ایسے لائن سے کھڑی ہوئی. ہاں میں نے بولا بھائی میں جب 8 سال کی تھی تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. وہ فل مسکارا چل رہا ہے, پفنگ چل رہی ہے, لپ گلوس چل رہا ہے. نہیں تو اب وہ 5 ایئرس کی بچی, کم سے کم 4 یا 5 سال کی بچی کے پاس ایک گلاس ہوتا ہے. نصرت کی بیٹی ہے, سب چاہیے, اس کو سب کرنا ہے ماشاء اللہ. مطلب وہ اتنی اماں کو 19 سال کی عمر تک بھی نہیں چاہیے تھا, اس کو ہیئر کٹ پراپر چاہیے, مطلب لائک اس کو نہیں چاہیے کہ بال بڑھ گئے ہیں یا وہ انٹائڈی لگ رہی ہے, اور بچوں جیسے بال بھی نہیں کٹانے, اس کو بچوں جیسے بال نہیں کٹوانے, اس کو اپنی ساری چیزیں پراپر چاہیے. ہمارے ساتھ یاحیہ صاحب کی کال ہے, اور میں نے ان سے خاص کہا تھا کہ آپ آ کے ضرور اس کو بھی ڈیفائن کریں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ نصرت. سب سے پہلے تمام خوبصورت خواتین کو سلام ہے, اور بات یہ ہے کہ نصرت دیکھیں, دا بیوٹی لائز ان دا آئیز آف دا پیپل. یو شوڈ ہیو سم سینس ٹو جج دا بیوٹی. اگر آپ کے پاس جمالیاتی حسن ہے تو آپ بیوٹی کو جج کر سکتے ہیں. میری نظر میں بات کہ بیوٹی وہ ہے جو آپ کو دل کو سکون دے, آپ کو دیکھ کے اللہ کی تعریف کرنے کو دل چاہے. اور بات یہ ہے کہ بیوٹی آپ اس کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. مقصد ہے آپ بیوٹی کو ایک شیلف میں نہیں بند کر سکتے. بیوٹی آپ کے چہرے میں بھی ہوتی ہے, آپ کے حسن اخلاق میں بھی ہوتی ہے, آپ کے رویے میں بھی ہوتی ہے. آپ نے ایک بات کی نا کہ نصرت کے کچھ لوگ اپنے حسن کی وجہ سے ان کی لوگ باتیں بائی پاس کرتے تھے, لیکن میں اس کی الٹ کروں گا. کچھ لوگوں کا حسن نہیں ہوتا, وہ اتنے خوبصورت دیکھنے میں نہیں ہوتے, لیکن ان کی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے جیسے آپ کی بھی ہے. تو وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں, آپ دونوں طریقے سے خوبصورت ہیں آپ ماشاءاللہ, کیونکہ آپ کا مذاق کر رہی تھی. نہیں, میں بھی مذاق
इट्स ओके। देखिए हमारी तो अंडरस्टैंडिंग है, हम तो समझते हैं आपको भी और आप भी हमें समझती हैं थोड़ा बहुत। बात ये कि हमें जो ना हुस्न को ये इस तरह नहीं पैमाने पे रखना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ कि बहुत खूबसूरत हो, वाइट हो, शाइनिंग हो, ऐसी बात नहीं है। ये तो अपना अपना एक सोच होती है। मेरी नजर में तो खूबसूरती वो है जिसको आपको देख के मतलब आपको अच्छा लगे और आपको दिल को सुकून मिले। और खूबसूरत अगर आप नजर आना चाहते हैं और हमेशा रहना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह मुस्कुराइए, अपने अखलाक को भी बेहतर कीजिए, अपनी सीरत को बेहतर कीजिए। और आप आपने इतनी बात की, आप मुझे बताएं, मुझे लगता है कि आप खुद भी बहुत प्रेजेंटेबल होंगे, तो आप अपनी शख्सियत पे किसी खास चीज पे तवज्जो देते हैं? क्योंकि हम आपको देख तो नहीं पाए हैं। नहीं इंशाल्लाह किसी दिन देखेंगे जरूर आप मुझे। मैं आपको एक बात बताऊं कि आई नॉट बहुत मैं नहीं अपने आप को नहीं कह सकता, मेरा मतलब आई नॉट जैसे बहुत सोच नहीं मेरा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं जो कुछ भी हूँ ना, मैं एक्चुअली मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि लोग मेरी तारीफ मेरे हुस्न की नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेरे रवैये की तारीफ करें, मेरे अखलाक की तारीफ करें। और सबको ये चाहिए, नुसरत ये बात नहीं है, आपने बच्चों की बात की ना, बच्चों का ग्रूम जरूर करें लेकिन उनको बात करने का तरीका जरूर सिखाएं। अगर वो बात करने का तरीका और तहजीब नहीं जानेंगे ना तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की। एक बात में तुम लोग क्या मुझसे एग्री करते हो? मैं कहती हूँ हमने एक लड़की ढूंढते हैं हम अपने बेटे के लिए, ठीक है, बहुत हसीन बिल्कुल परी शहजादी, हम उसको लेके घर आ जाते हैं, ठीक है। 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब वो इंतहाई बद अखलाक और बदतमीज होगी और उसके बाद वो जो घर का माहौल होगा तो क्या वो हमें अच्छी लगेगी? बिल्कुल वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। वो कितनी भी हसीन हो, हम उसे आपको और चाहे वो बहुत मामूली सी सूरत की हो लेकिन वो बहुत अच्छी, पोलाइट और बहुत रिस्पेक्ट करने वाली होगी तो वो हमें अच्छी लगेगी और हमें वो खूबसूरत लगेगी। वो ये नहीं बोलते वो कितनी प्यारी है, प्यारी थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है प्यारी, लेकिन इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जरा इस सोफे पे भी आऊंगी मैं ब्रेक के बाद। और आप बताओ, अब जो जितनी बातें हो गई, लोनली हो गई है, इनकी तरफ हम आते हैं वापस आफ्टर द ब्रेक। मोहतरम हुज्जाज किराम, आपका ये खादिम आपको ये मुबारकबाद पेश करता है कि वो ख्वाब कि मुझे अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हो, मुझे दरे हबीब की हाज़री नसीब हो, ये ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जाने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करना अहद ज़रूरी होता है कि मैं ये हज अल्लाह की रज़ा और उसके नबी की खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, जाने से पहले मनासक के हज की तालीम हासिल करना और उसके बारे में आगाही हासिल करना बहुत ज़रूरी है। दरे हबीब की हाज़री भी बहुत बड़ा इनाम है। आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं तो उन आदाब से ज़रूर अपने आप को आगाह रखें जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक तकाज़ा करता है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि वहाँ जब आप जा रहे हैं अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए तो ये सफ़र कोई शिमला और मरी का सफ़र नहीं है, ये कोई सैर सपाटे का सफ़र नहीं है। इसका एक एक लम्हा और इसका एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। अपनी नीयत को दुरुस्त रखें, लोगों के लिए खैर और बरकत का बायस बने, लोगों की तकालीफ को कम करने में अपना रोल अदा करें और जब तौफीक नसीब हो उसकी बारगाह में से कुछ इनाम हासिल करने की तो अपने मुल्क को, अपनी कौम को, मिल्लत इस्लामिया को कभी न भूलें। हमारी दुआ है आप खैर से जाएं, आपका हज कबूल हो, मबरूर हो और वापस आएं तो ये मुल्क आपके लिए खैर और बरकत के पैगाम से हो। अल्लाह आपके सफ़र को मुबारक करे। अपने मुल्क को ज़रूर याद रखें, ये मुल्क हमारे लिए बेशुमार इज्जतों का बायस है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں اور میں نے کہا تھا کہ میں اس صوفے کی جانب مڑوں گی اور ہم بات کریں. اتنی کالرز نے بات کی, کیا کہنا ہے آپ؟ یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو جب میں ابھی بھی اس بات سے تھوڑا سا اسی پہ رہتی ہوں کہ فرسٹ گلانس میں آپ کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے, لیکن ہاں وہ کبھی زیادہ نہیں چل سکتی, کیونکہ ہماری بیچ میں بات ہوئی تھی کہ اگر آپ کو ایک لڑکی آپ لے کر آتے ہو اور آپ کو اس کا اخلاق اچھا نہیں لگتا تو آپ کو لانگ لاسٹنگ نہیں چلا. لیکن پھر بھی لوگوں کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے خوبصورت ہے, لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے, لڑکا کی آنکھوں کو بھی تو اچھا لگنا چاہیے نا کچھ. اخلاق سے پہلے لوگوں کی پرائیورٹی لوگوں کی خوبصورتی ہے. اب کچھ بھی ہم اندر انٹرنل خوبصورتی کی بات کریں جو بھی اچھا, اور اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ رائٹ کائنڈ آف فیشن کرتے ہیں, آپ اپنا ویٹ صحیح رکھتے ہیں تو آپ اچھے لگتے ہیں. آج کل کے دور میں اچھے لگ سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نا, اب تو سب اویلیبل ہے. ہاؤ یو کیری یور سیلف, میں نے دیکھا ہے کچھ چبی لوگوں کو بھی وہ اس طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں, وہ کیوٹ لگتے ہیں نا. اب آپ بالکل ہی کوئی آؤٹ آف آپ تھوڑے ہیلدی ہیں بلکہ, اور آپ سلمان خان کی وہ شرٹ پہنیں گے تو آپ کے سارے روز لٹکے ہوئے نظر آئیں گے, وہ تو آپ بھیانک لگیں گے نا پھر. فیشن بھی وہ کریں گے. واٹ اف سمبڈی کے ہر کسی کا نیچر سیم نہیں ہوتا. واٹ اف کہ اگر کسی کو خوبصورت نہیں لگتی نہیں ہے. ہاں, بڑی اچھی بات کی. میرا بچپن سے یہ شوق تھا, میرا بچپن سے یہی شوق تھا کہ I was a chubby baby, I was born fat, but I grew up fat. میری اماں ایک شیف ہیں, وہ گھر میں جو کیکس اور بسکٹ ہر دوسرے دن بن رہے ہیں, بھائی میں یہ گپا ٹین ایج ہوڈ میں بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں. اچھا جب میں ادھر آئی مجھے زیادہ فیل ہوا بنا موو ٹو پاکستان کہ لوگ مجھے کیسے جج کرتے ہیں, لوگ فرینڈشپ کے لیول پہ آ کے کرتے ہیں, یہاں تک کہ لائک اب جو the way people talk to me it's very different. 3 سال پہلے آپ جائیں تو very different. مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ نہیں میں بہت ہی اچھی سویٹ ہوں, لوگوں کو یہ اچھا لگنا چاہیے, but no. So ultimately you change because of the behavior. No, I changed because I wanted to change also. But then it's not always. لیکن یہ ہے, یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ لیٹ بیک ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو فیملی بہت پیار کر رہی ہوتی ہے, آپ کے قریبی لوگ آپ کو ویلیو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو ایٹ سم فائن ٹائم یاد آ جاتا ہے کہ بھائی دنیا بدل رہی ہے اور مجھے بھی بدلنا ہے. ہاں, تو اس وجہ سے. لیکن یہ بات ان کی صحیح مردوں میں زیادہ ہوتا ہے, کچھ مردوں میں, یا عورتوں میں بھی ہوتا ہے. عورتوں میں ہوتا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی میک اپ نہیں کیا تھا, بہت ٹائم لگا مجھے, اپنے کافی زندگی کا حصہ گزر گیا وداؤٹ میک اپ, بلیک کپڑے پہننے کا شوق, جاگرس پہننے کا شوق کافی اس میں رہ گیا. لیکن وہ میں یہ کبھی اسپاؤس کی طرف سے نہیں ہوا کہ بھائی ایسا کرو ویسا کرو؟ نہیں, ان کی طرف سے کوئی آبجیکشن مجھے نہیں آیا. کہ صرف شادی میں جا رہے ہیں تو بس تھوڑا سا لگ لو کہ شادی میں جا رہے ہیں, ایسا نہ کہ وہاں پہ جاگرس ہوں, بس یہ والا تھا تھوڑا سا. لیکن ہاں کہ پھر اگر کہیں اپنے کام میں جہاں میں جاؤں وہاں پہ اس طریقے سے اگر ڈریس اپ کیا ہوا ہو تو لوگ سیکنڈری لیول پہ لیتے ہیں, وچ از اے فیکٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ لوگ جو ہیں آپ کے کام کو بھی آپ کے اپیرنس سے جج کرتے ہیں, اور بلکہ اب تو بہت ساری چیزوں کو آپ نے گھڑی کون سی پہنی ہے, فون کون سا ہے, لیپ ٹاپ ہے نہیں ہے, گاڑی کون سی میں آئے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کے کام پر بھی امپیکٹ کرتی ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت سائمہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. کیا حال ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کی آواز اتنی کھنکتی ہوئی ہے مجھے یاد رہتی ہے. تھینک یو جی. آپ خود اتنی اچھی ہیں, اتنا اچھا بولتی ہیں, تو بس ہم رینٹ سکتے آپ سے بات کیے بغیر. یہ اور بات ہے کہ ہماری کال جو ہے وہ بہت دیر سے ملتی ہے نا. ہاں, کوئی بات نہیں جی. بہت اچھا ٹاپک ہے جی آپ کا, اور میں یہ کہنا چاہوں گی اگر میں اپنی ذاتی بات کروں نا تو مجھے انٹرنل بیوٹی بھی کسی انسان کی اور جو اس کی ظاہری خوبصورتی ہے وہ بھی بہت اٹریکٹ کرتی ہے. لیکن اگر پتہ ہے کہ انسان اگر خوبصورت ہو لیکن اگر اس کا مزاج اچھا نہ ہو, وہ آپ سے ٹھیک سے بات نہ کرے, یا وہ مطلب ایٹیٹیوڈ شو کرے نا, تو میرا دل نہیں چاہتا کہ اس خوبصورت انسان سے میں دوبارہ بات کروں نا. صحیح بات ہے. اور جیسے آپ کے چند کالرز ہیں وہ ریگولر کالرز بہت پرانے ہیں, تو خالد صاحب, مسز صوفی, یحییٰ بھائی کرنے, اظہار بھائی کرنے, اب یہ 3 جنے ان کی کالز میں نے سنی تو میری اٹریکشن آپ کے شو کی طرف بڑھتی چلی گئی. بلکہ ہماری فیملی میں جتنے افراد ہیں مطلب ہم نے یہ نہیں دیکھا, ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسے ہے بھائی لوگ, مطلب یہ خوبصورت ہے نہیں ہے, یہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے, یہ مطلب کچھ بھی نہیں پتا, صرف ان کا
अच्छा ये बात आपने बड़ी अच्छी कर दी, क्योंकि बहुत से लोग रेडियो पे कॉल करते हैं, रेडियो पे जो प्रेजेंटर्स होते हैं उनको सुन रहे होते हैं और उनसे मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके लिए क्रेजी हो जाते हैं। तो आपका बोलना भी खूबसूरती है वैसे, है ना? चली गई हो? हाँ, ये भी तो है। वही बात आ गई ना, देखो बात तो वही आ गई कि आपके बात करने का अंदाज होते हैं आफ्टर सीइंग देयर आरजेस। नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने, अरे ये तो अब हो गया है कि फेसबुक पे और इधर उधर आपने देखी है, पहले तो लोग ये करते थे कि बाकायदा शादियां हो गई हैं उनकी, शक्ल पे उन्होंने गौर नहीं किया ज्यादा। आई ऑल्सो थिंक कि जब वो आरजे बात कर रहा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट होती है। हाँ, उसकी जो वो पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट हो रही है, पता चल रहा होता है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन कैसा है, वो पता चल रहा होता है। आप बात से पता चल जाता है। हाँ, तो इस वजह से लोग, आप देखें लोगों की तो फोन पे रॉन्ग नंबर मिला, फोन पर दोस्ती हुई और शादी हो गई, ऐसे कितने केसेस थे। रॉन्ग नंबर में शादी कर ली। हाँ, रॉन्ग नंबर राइट नंबर हो गया ना, राइट नंबर। हाँ, राइट नंबर हो गया, उससे शादी हो गई। मगर ये पहले मासूम लोग थे, अब ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे जहांगीर साहब? ठीक है। महसूस नहीं करना, क्योंकि आपकी बात पे मैं हंस रहा था, तो हंसते ही आपने मेरी ख्याल ले ली। हाँ, तो आज आपकी टीवी की टीम की बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा, क्योंकि जैसा आपका टॉपिक था आपको वैसा ही उन्होंने बना दिया। आपके जितने शोज मैंने देखे हैं ना, आज सबसे आप डिफरेंट लग रही है और यकीनन खूबसूरत लग रही है। अच्छा भाई, थैंक यू। आपके टॉपिक पे बात ये करना चाहूंगा कि आज आपने गौर किया क्योंकि टॉपिक ऐसा था। खैर, आप बताइए। नहीं, आज उन्होंने वाकई आपको खूबसूरत बहुत बनाया। खूबसूरत बहुत बनाया उन्होंने, देखें जरा। जी जी, खूबसूरत होना और खूबसूरत बनना ये दो चीजें हैं। बात आप खूबसूरत होते हैं क्योंकि आपके फिगर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आपका रंग, आंखें, नाक, होंठ, हर चीज बिल्कुल ऐसी होती है कि आपने कोई भी कीड़ा नहीं निकाल सकता। और एक होता है कि आप अपने आप को बनाते हो। सबसे जो बड़ी चीज है ना, वो बनाना है। होना तो अल्लाह की तरफ से आपको अता है, आप सिर्फ उसको ना ऊपर से पॉलिश पूलिश कर लेते हैं, हल्की फुल्की। बाद लोग सिर्फ खाली पानी से मुंह धो लेते हैं, खूबसूरत लगते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा मेकअप करके भी उसमें खूबसूरत नहीं लग रहे होते। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगता है वो खूबसूरत। एक छोटा सा मैं जो है ना शेयर करना चाहूँगा, एक पर्सनल तजर्बा है मेरा। वहाँ आटे की दुकान है, वहाँ बच्चों का अड्डा है। तो दो भाई और उनकी जो बीवियां थी वो दोनों बहनें थी। एक खूबसूरत थी, एक जरा सांवली थी मेरी तरह। तो कंडक्टर जो था ना, वो खूबसूरत बीवी वाले को पकड़ पकड़ के फ्रंट सीट खाली करा के बिठा रहा था, दूसरे बेचारे को पूछ ही नहीं रहा था। तो मैंने कंडक्टर को कहा, यार इसका क्या कसूर है, इसे क्यों नहीं बिठा रहे? उन्होंने जानता था कि ये दोनों भाई हैं। तो वो कह रहा था, भाई ड्राइवर की डिमांड है कि यहाँ पे ना खूबसूरत खवातीन के साथ अगर कोई हो तो उनको बिठाया जाए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मुआशरे में कि हमारी माएँ भी कहती हैं कि मेरी बहू हो तो चांद सी हो। और जैसी बात है, खूबसूरत बीवी जो होती है ना, उसका बड़ा तासुर होता है। उसका एक हिंसा ऊपर चढ़ा हुआ होता है कि मैं खूबसूरत हूँ, मैंने तेरे से शादी कर ली, वरना तेरे से कौन शादी करता था। तो ये बड़ी चीजें होती हैं और एक बेहतरीन टॉपिक है, इससे कई प्रोग्राम किए जा सकते हैं और आपको मेहमान भी बुलाया जा सकता है, ये लग रहा है मुझे। हाँ, थैंक यू सो मच, एंजॉय, अल्लाह हाफिज। हाँ, इन्होंने कहा खैर ऐसे ऐसे मामला भी हो जाते हैं भाई। खैर प्रेजेंटेबल कोई लगे तो ये है। और पूरी दुनिया में ये रिसर्च हुई थी कि सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग जो हैं वो बहुत प्रेजेंटेबल या अच्छे दिखने वाले रखे जाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट सेल करना होता है या उसकी मार्केटिंग करनी होती है। और अच्छे दिखने वाले लोगों को लोग ज्यादा फर्स्ट इंस्टेंस में सुनना चाहते हैं। तो ये एक रिसर्च भी है जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा अनलकी हम इसको कहेंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन दिमाग रखने वाले लोग जो हैं वो इस चक्कर में थोड़ा पीछे हो जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास भी इतने मेहमान आते हैं जिनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, वो मुझे बहुत याद रहते हैं। बिल्कुल। और मुझे बड़ा मजा आता है उनसे बात करके और सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। एंड में पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट होता है। हाँ मैम, आप सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें, आजकल तो बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स की हायरिंग इन बेसिस पे होती है कि ठीक है एजुकेशन सबकी होती है, सीवीज जब आती हैं, बट दे रियली पॉइंट आउट कि यहाँ भी ये खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छा प्यारी होनी चाहिए, ज्यादा वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल है। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि आप अपनी जॉब के हिसाब से आपको ग्रूम होना चाहिए। आपको अपनी जॉब के हिसाब से प्रेजेंटेबल होना चाहिए। यानी अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको
डॉक्टर नजर आना चाहिए, आपको डॉक्टर दिखना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपको देख के कोई सोचे ही ना कि आप डॉक्टर, जैसे आप डॉक्टर का मशवरा दे रहे हैं, अगर आप कोई डाइटिशियन हैं तो और आप खुद चबी हैं, खुद आपका बुरा हाल है, तो क्या आप पे कॉन्फिडेंस प्लेस करेंगे? यानी अगर आप चलो एक डर्माटोलॉजिस्ट है तो आपकी अपनी स्किन तो अच्छी होनी चाहिए। आपको आप किसी को मशवरा दे रहे हैं कि आप ये क्रीम लगा लो और आपके सारे पैचेस बने हुए हैं, तो आप अगला, मैं तो सोचूंगी पहले कि भाई आप ये क्रीम पहले खुद ट्राई कर रहे हैं, फिर आप मतलब ये तो होना चाहिए। अगर एक टीचर है तो उसको टीचर दिखना चाहिए, एजुकेशन उसके फेस से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसकी बात से लगना चाहिए कि वो एक पढ़ी लिखी एक टीचर है, बजाय इसके कि वो बात करें। तो अब मेरी फील्ड ऐसी है, मुझे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है, दिन में हजारों खबर। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी। तो ऐसी ऐसी टीचर्स भी होती हैं जो बताती हैं टीचर है, तो मैं हैरान हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये टीचर है तो पता नहीं बच्चे इस स्कूल के कैसे होंगे। नहीं, प्राइवेट स्कूल की भी माशाल्लाह मैंने ऐसी। अच्छा, और मुझे एक और कॉलर है, उसके बाद आपने एक और बात का जवाब देना है कि अब लोग टेलीविजन पे देख लेते हैं या वैसे गूगल कर लेते हैं, फेसबुक पे इधर उधर, भाई बाल स्ट्रेट कराने, आपको लग रहा हो कि नहीं स्ट्रेट इस पे अच्छे लगेंगे, या आपको लग रहा हो जो सर्विस के लिए आई है वो इस पे नहीं सूट करेगी, और आप उसे समझाने की कोशिश करें, तब भी हमारे लोगों का क्या रिएक्शन है, जरा उस पर भी बात करते हैं। मगर पहले कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, ईद मुबारक। किसी ईद के बाद कॉल मिली है, शव्वाल का महीना है, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और आप हैं? मैं सरवत जहाँ कराची से आपको आज से भी फोन करती थी ना, आजकल भी फोन करती हैं आप? आज टेलीविजन पे आपको इतना फोन करती हूँ मुझे आपको, और मेरा नाम है सरवत जहाँ। आजकल कैसी हैं आप? जी सरवत। हाँ, मैं कहते खूबसूरती का असल मफहूम जो है ना, फेस से नहीं होता, चेहरे से। अखलाक और बात करने से ताल्लुक हो जाए, बंदा कितना ही काला कैसा भी हो, लेकिन जब वो बात करे और अच्छे तरीके से करे, और एक शर्म हो या दो चीजें खूबसूरती में मायने रखती हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाएं, वो डॉक्टर आपसे हंस के अच्छी तरह बात करेगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आज ही बीमारी रहती है एकदम एक सीरियल खड़ूस से डॉक्टर खड़ूस डॉक्टर हो तो बाकी बीमारी बढ़ जाती है इंसान की। भाई आप आराम से बात करें, वो इतनी सख्ती से, और ऐसे क्या तो मरीज तो वैसे ही वो हो जाएगा। तो अंदाज बात करने का ना, सबसे पहले स्माइल चेहरे पे। कहीं कॉलर वगैरह किसी भी जगह जाओ तो आराम से बात प्यार से, और शर्म होया लड़की का। अच्छा, अब आपने इतनी प्यारी बातें करनी है तो ये बताएं कि लोग रिश्ता देखने जाते हैं तो वो जाहिरी खूबसूरती ज्यादा देखते हैं ना? जाहिर खूबसूरती बिल्कुल, लड़की के दांत तक हंस कैसे रही, चप्पल क्या पहने हुए, बाल कितने चलते दिखाओ, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ करे। हम तो गुजरती थी ना प्रोसेस से ट्रेन लेके, तो हमें पता है। आप क्या करती हैं? मैं कह रही हूँ हम इस पड़ोसी से रिश्ते, अभी मैं सिंगल हूँ, लोग देखने आते हैं तो हम इस पड़ोसी से गुजरते रहते हैं। अच्छा, अरे अभी आप सिंगल हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, जब देखने आते हैं लड़की को तो ये नहीं देखते कि गोरा रंग क्या, उनका बेटा कैसा भी हो, खुद लड़की चांद सी चाहिए ना, बाल लंबे हो, गोरी हो, चल के दिखाओ क्या खूबसूरत है, अल्लाह माफ करे। हाँ नहीं, ये बात वैसे है, ये तो इन्होंने चले बहुत लाइटर नोट पे कह दी, लेकिन ये अच्छी नहीं लगती बात। अच्छा, आई ऑल्सो ब्लेम, आई एम सो सॉरी, मगर मैं ब्लेम करती हूँ मीडिया को भी। हर दूसरी एड खूबसूरत नहीं, सॉरी गोरा। हाँ, यहाँ पे नारे लग रहे हैं गोरा होगा पाकिस्तान, व्हाट इज दिस? मतलब सीरियसली व्हाट इज दैट? हाँ, तो मतलब क्यों आप एक चीज को इतना आपने बढ़ा दिया, आपने गोरा होना एक कंपल्सरी सेक्शन कर दिया कि अगर कोई गोरा नहीं है तो वो मिसफिट है सोसाइटी में। सो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द मीडिया इन आवर सोसाइटी राइट नाउ। हमें थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। जो मैंने आपसे सवाल किया कि बहुत से लोग आके आपसे वो फरमाइशें करते होंगे जो आपको लगता होगा कि जेन्युइनली इस पे अच्छा नहीं लगेगा और मेरा नाम बदनाम होगा कि इन्होंने कर दिया, लेकिन फिर भी आप जब उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं तो वो क्या करते हैं? इसमें से बहुत सारे तो अब समझ जाते हैं, बहुत सारे अब समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं समझते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फर्ज करें कि आपके बाल स्ट्रेट होने, अब मुझे पता है कि इनके बाल स्ट्रेट होके एक तो ये अच्छी नहीं लगेंगी, दूसरा इनके बाल भी खराब हो जाएंगे। तो मैं उन्हें मना कर देती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कहीं और से स्ट्रेट करवाती हैं, और उसके बाद वो मेरे पास आके कहती हैं कि तुमने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था यार, वो मैंने करवा लिए। लेकिन यार अब मसला क्या, उससे क्या मुझे होता है कि मैंने क्योंकि मशवरा बड़ा सिंसियरली दिया होता है और मैं वो ऐसा नहीं करती, तो वो फिर जहाँ से भी करवा लेती है, लेकिन वो फिर पलट के वापस मेरे पास आ जाती है। और अक्सर लोग जिद करते हैं कि नहीं मुझे करना है क्योंकि मेरी दोस्त ने करवाया इसलिए मुझे भी करवाना है। लेकिन तो फिर जाहिर है आप हेल्प नहीं कर सकते, फिर तो आपने करना है। लेकिन अब ज्यादातर लोग समझने लगे, अब लोग समझते हैं। ओके, हमारे साथ कॉलर है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये आपका प्रोग्राम पहली बार देखा था तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। शाम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी 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 शाम साहब फरमाइए। कहने का ये था कि आज काफी अच्छी है माशाल्लाह यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच। एक जो ये थी कि इस टॉपिक पे मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी, मैं कहने का मतलब ये था कि स्माइल जो है किसी भी इंसान की वो खूबसूरती सबसे ज्यादा इंक्रीज करती है, शक्ल सूरत से या किसी के इखलाक वगैरह से, वो ठीक है, सब चीज मैटर करती है, हर इंसान का अपना अपना है एक फैक्टर होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि खूबसूरती जो है वो एक स्माइल से, जो किसी भी इंसान का अगर वो सारा दिन थका हुआ है तो सिर्फ एक स्माइल उसकी जो है वो सारी स्माइल, ओके, स्माइल, जी सिर्फ स्माइल जो है वो काफी मैटर करती है। हाँ ठीक है, हाँ, तो इनको लगता है कि स्माइल जो है वो ब्यूटी है, ये अच्छी बात है। वैसे एक अजमान से कॉलर है, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहब, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, हम सब ठीक हैं। अच्छा, खूबसूरती के हवाले से बात ये करना चाहता हूँ, खूबसूरती ये नहीं है कि मेकअप किया और खूबसूरत हो गए, मेकअप उतरा तो। हेलो, जी जी सुन रहे हैं जुबैर साहब। हाँ, तो इस तरह है कि मैं यही बात करना चाहता था, खूबसूरती नेचुरली होती है, इखलाक से खूबसूरती बनती है, बातचीत से खूबसूरती बनती है। ठीक है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट कर लीजिएगा आप मैसेज पे हमें, अभी जो बाकी लोग जो बात कर रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं हम। थैंक यू सो मच। जी, तो मैं ये कह रही थी, सबकी बातें सुन के, जितनी कॉल्स हमने अभी बात करी और हम सबकी बात सुन के ऐसा लगता है कि हर कोई इंटरनल खूबसूरती, मिजाज की खूबसूरती, बिहेवियर की खूबसूरती चाहता है। काश हम लोग ये रवैया माशरे में अपनाएं और हम लोगों को काश हम अगर हम सब मिलकर ये रवैया, जैसे कि हमने जितने लोगों से बात करी, किसी ने भी ज़ाहिरी खूबसूरती को इम्पोर्टेंस बात नहीं की, लेकिन जब हम किसी चीज को देखने जाते हैं या हम कोई लड़की देखने जाते हैं तो हम ज़ाहिरी, हम ये सब बातें सारी साइड पे हो जाती हैं और हम ये सब भूल जाते हैं। अच्छा, हम सब ये करने लगे तो ना कितने मसले हमारी जिंदगी के सॉल्व। अच्छा, जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो जाते ही कपल ऐसा है, लड़की तो ऐसी लग रही थी और ये फलाना ऐसा है, ये यूं था, ये अच्छा नहीं था। हाँ, उस वक्त तो हम उसकी सीरत पे और बाकी चीजों पे गौर नहीं करते ना, एक दूसरे को हमें वो सिर्फ वो नजर आ रही होती ना, सीरत तो बाद में। कद उसका कितना छोटा था, बिल्कुल मैच नहीं था लड़के से, बिल्कुल यूं नहीं था, या लड़का मैच नहीं कर रहा था लड़की से, ये बातें हम करते हैं उस वक्त तो ज्ञान से आप ये बातें शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल होती है, और इस नियत से ही देख रहे होते हैं लड़का लड़की को कि कहाँ कोई पॉइंट ऐसा दोनों। और एक कपल को बेस्ट कपल तब कहा जाता है कि जब वो बिल्कुल एक दूसरे के कंपैटिबल हो, मतलब नेचर वाइज देखने में, हाँ देखने में डॉल लग रहे गोरा है और एक वो हाँ डॉल वाली जोड़ी जो लग रही है, गुड़िया तो अब बेस्ट कपल उसे कहते हैं, बेस्ट कपल उन्हें कहा जाता है। रादर देन एक बंदा अगर 50 साल दोनों ने अगर साथ गुजारे हैं और आप उनके आप कहेंगे ये बेस्ट कपल है, हम उनको कहते हैं कि आप ज़ाहिरी खूबसूरती वालों को हम बेस्ट कपल कहते हैं। हाँ, और कॉल सारी वो आ रही है, बिल्कुल सही जाने में आपने कॉल जो आ रही हैं ये लोगों के ख्यालात तो ये हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली लाइफ में जा रहे हैं तो ये लोग कहाँ होते हैं, इन चीजों पर आप लोग कहाँ होते हैं उस वक्त? अच्छा, सऊदी अरब से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत आपा। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। नुसरत आपा, मैं सऊदी अरब से शकील अहमद बात कर रहा हूँ। जी जी शकील साहब बताइए। जी, ये आप लोगों ने जो टॉपिक रखा है ये खूबसूरती के बारे में, ये कहूँगा कि ये खूबसूरती असल खूबसूरती इखलाक है। जी सही है। तो आप इतने उदास क्यों हैं? इतने उदास क्यों है? उदास होकर क्यों बोल रहे हैं? जी नुसरत आपको मैं पता नहीं, मैं सीधा साधा हूँ, उर्दू मेरा इतना समझ में नहीं आता। अच्छा, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइए। हाँ, आप कह रहे हैं कि ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं होती है, जो आप अंदर से जैसे इंसान वो ज्यादा खूबसूरती की बात है। जी हाँ, और तो मैं ये कहना चाहता हूँ को इंसान की जो अपनी खूबसूरती है वो सही खूबसूरती होता है ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। देखिए फिर वही कॉल आ रही है भाई, वही कॉल आ रही है। काफी बात के अलावा तुम देखो, हम इन्होंने एक बात करी थी, मैं उससे बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ कि कोई बहुत खूबसूरत है, मैं उससे मिलूंगी, बात करूंगी, अगर मुझे वो बहुत प्राउड या बहुत मिजाज का लगेगा तो मैं अगली दफा कोशिश करूंगी कि मैं उससे अवॉइड करूं, मैं उससे बात ना करूं, क्योंकि मैं सोचूंगी कि बेकार है।
हर कोई ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग बर्दाश्त करते हैं उन लोगों को, कह रहे यार रहने दो ना, जाने दो, उनको फेवर्स मिलते हैं, उनको एडवांटेजेस मिलते हैं, आजकल यही चल रहा होता है। हाँ ये भी है, क्योंकि फीचर्स तो आजकल अच्छा, और इसमें सिर्फ फीचर्स की बात नहीं है कि खूबसूरती की बात नहीं है, एक और चीज भी है कि अगर आप लाइमलाइट में हैं और अगर आप सक्सेसफुल हैं और किसी का काम आपसे निकल सकता है, तब आप खूबसूरत नहीं भी हैं, हाँ तब आप खूबसूरत नहीं भी हैं, तो अगला आपको बोलेगा यार प्यारे कपड़े पहने प्यारी लग रही हो। एक और चीज जो आजकल ये चल रहा है ट्रेंड, यू कैन गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट गेट सर्जरी डन, इट्स वेरी कॉमन, हर कोई करवा रहा है, मतलब कोई ना कोई डेंटिंग कहीं ना कहीं किसी ने करवाई भी होती है, चेंज हो जाते हैं और नाक कलर भी चेंज हो रहा है, लिप्स का चेंज, बाल लंबे हो रहे हैं, बता आई लैशेस की एक्सटेंशन लग रही है, आईब्रो की एक्सटेंशन लग रही है, सारी लाइपोसक्शन हो रहा है, बताएं रियल कौन है? रियल कौन है? मैं रियल हूँ अभी, मैं हूँ रियल, चैलेंज कर सकती हूँ इस बात में, है ना? ठीक है जी, तो हम सारे लोग रियल है, हम लोग है ना, अभी तो रियल है, कोई चेंज नहीं हुआ, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नुसरत मौसम, कैसी हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। कोयटा से बात कर रहे हैं, अहमद नवाज। जी अहमद नवाज, कोयटा का वेदर पूछ रही है, कोई गया हुआ कोई कोयटा? कोयटा में हूँ नहीं? अच्छा हाँ जी, कोयटा का वेदर बताएं। वेदर बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, आपको पता है कोयटा में तो वैसे ही बहुत अच्छा वेदर होता है हमेशा जी। असल में खूबसूरती के हवाले से ये बताना चाह रहा था, देखिए हमारे जो बलूचिस्तान का यहाँ का कल्चर है, हमारे यहाँ वालिदैन जाकर ट्रैक को भी देखते हैं कि इनके माँ बाप कैसे थे और उनके घर के आवाज़ कैसे गुजरे हैं, या बच्ची की जो है ना बैकग्राउंड कैसी है, तालीम कैसी थी, इन चीज़ों को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और हमारे यहाँ कल्चरल ट्रेडिशन है ना बलूचिस्तान के अंदर, पश्तून हो या बलोच हो, यहाँ पे लड़का लड़की या कोई और जाकर नहीं देखता, सिर्फ माँ बाप जाकर उनके पेरेंट्स को पहले देखते हैं कि वो किस किस्म से इनकी परवरिश की गई है या किस तरीके से की। मगर आजकल मीडिया ने जो है ना बहुत ज्यादा मामला खराब कर दिए, मीडिया ने इस तरीके से खराब कर दिए, वो हमारे देखिए चादर और चादरवारी का जो सिलसिला हुआ करता था, अभी तो हम दुपट्टे का बिल्कुल कोई रिवाज ही नहीं रहा कि पहनावे को देखा जाए। अभी हमारे यहाँ ये है कि सिर्फ और सिर्फ ब्यूटिशियंस को देखा जाता है कि ब्यूटी पार्लर से किस तरीके से डिजाइनों कराती है, किस तरीके से वो बन कर आती है। हमारे यहाँ बच्चियाँ जो है ना वो बहुत मुश्किल से बेचारी जो है ना मैट्रिक पास करके आती है या फिर पास करके आती है, वो कोशिश ये करती है कि अपनी खूबसूरती को जो है इंटरनल खूबसूरती को दिखाए कि हमारी इंटरनल खूबसूरती किस तरीके से। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमारे यहाँ जितने भी लोग ये आपके मीडिया चैनल्स पे आकर बैठते हैं मॉर्निंग शोज के अंदर, तो उनको ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस किस्म के कल्चर्स को भी देखें कि बलूचिस्तान के अंदर इतने अच्छे बिल्डिंग्स नहीं है, इतनी अच्छी गाड़ियाँ नहीं है, इतनी अच्छी चीजें नहीं है, तो वो थोड़ा सा गुर्बत को भी दिखाएं कि वो बेचारियों किस तरीके से उनकी शादी हो सके। बहुत शुक्रिया अहमद नवाज साहब, आपने बड़ी अच्छी कॉल की, बहुत मुनासिब बात की, और ऐसा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब ने ये अग्री किया कि ऐसा नहीं है। जाते जाते कोई भी लास्ट वर्ड्स आप और आप कहना चाहें, एनीथिंग? अब ये जो है सोशल मीडिया पे जो हमने काफी सारी मैंने वीडियोस देखी हैं कि बाहर की दुनिया में स्टीरियोटाइप को तोड़ा जाता है, वहाँ पे काफी ज्यादा वजन वाली मॉडलिंग भी कर रही हैं, बिल्कुल, और काले लोग वहाँ पे वर्ल्ड्स प्रीटीएस्ट वुमन बहुत हैवी है जी मॉडल जो। तो ये चीजें जो अब खत्म होती जा रही हैं, जब वहाँ पे खत्म हो सकती हैं इतनी खूबसूरत जहाँ पे बहुत ज्यादा लड़कियाँ होती हैं, तो यहाँ पे तो ये तो हमारे ट्रेडिशन हमारे कल्चर में था, हम भूलते जा रहे हैं कि खूबसूरती क्या देखिए ना, पेरिस में 0 साइज मॉडल्स को बैन किया हुआ है, हमारे यहाँ पे नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ नहीं, और हमारे यहाँ एक्चुअली किसी को पता भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनको एक टर्म मिल जाती है, टर्म मिल जाती है और टर्म को वो फॉलो कर रहे होते हैं। जी मैं तो यही कहूंगी कि हम लोगों को अब ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, और जो हम सोचते हैं, जो कि लगा कि हम सब यही सोच रहे हैं कि इतनी रिफाइंड सोसाइटी लगती है जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हमें प्रैक्टिकली भी यही करना चाहिए, हमें इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। हमारे रूट्स ऐसे ही थे। अच्छा, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी वही देखते थे, खानदान देखा जाता था, एजुकेशन देखी जाती थी, फैमिली, और माँ बाप, सबसे बड़ी बात है अब माँ बाप पेरेंट्स देखे जाते थे, वो ये चीजें हमारी अच्छी थी उन्हीं चीजों। अच्छा, और देखें वो लोग कौन होते हैं जो माँ बाप ने जब रिश्ता तय कर दिया होता है तो कॉल करके कहते हैं क्या देखा आपने उसमें, जो माँ बाप ने देखा वो नहीं समझ में आता, क्या देखा आपने उसमें, वो तो बिल्कुल जोड़ नहीं है। एक टर्म यूज की जाती है अक्सर, अब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा यूज होती है, एक टर्म है हमारी फैमिली में, फुप्पो काम करती हैं, फुप्पो काम करती है फुप्पो की बात है, फुप्पो की बात है। तो खैर फुप्पो काम करती हो या कोई भी करता है, लोगों को बहुत शौक है कि वो आपको
कॉल करके या आपको मिलकर मशवरे दें कि क्यों किया आपने ये, उस वक्त कहाँ चले जाते हैं ये सारे दर्द, मुझे ये नहीं समझ में आता। खैर अच्छी बात है, अच्छी डिस्कशन हुई, होपफुली हम सब इतने ही रिफाइंड होते चले जाएंगे जितनी हमने बातें की हैं। बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर्स का, आप लोगों से बात करके हमारा जहन और ज़्यादा खुलता है, बहुत कुछ हमें भी सीखने को मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, बड़ी अच्छी सच्ची बातें की आपने रोज़, और एक बात पे मैं आपको प्रोवोक करती रही लेकिन आपने कुछ नहीं बोला तो वो हम बाद में बात कर लेंगे। आपका शो देखा जा रहा है। ओके, तो आप सबको एक बार फिर थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, दो हमें याद रखिए, और जितनी बातें हुई ये बात है कि इंटरनल ब्यूटी या इंटरनल या आपका जो ब्रेन पावर है वो सारी चीज़ों पे हावी हो जाता है, आपके चेहरे की खूबसूरती पे आपका ब्रेन हावी हो जाता है, तो वर्क ऑन योर ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।